आज JPPF अर्थात आपल्या ॲल्युमनाय फाउंडेशनचा दुसरं वर्ष पूर्ण झालं आणि या निमित्ताने आपण इथे सगळेजण जमलेलो आहोत. तर आज आपल्याकडे जे पाहुणे आलेले आहेत त्यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी JPPFचे डायरेक्टर यांना अजय फाटक यांना विनंती करते की त्यांनी प्रस्तावना व पाहुण्यांचा परिचय करून द्यावा. Hello. Audible? Thank you. सो आजचा कार्यक्रम आपण थोडा मराठी आणि इंग्रजी मिक्स्ड लँग्वेजमध्ये करू शकतो. My job is to just introduce Dr. Ranade and also give a little bit background about why this particular lecture. So Dr. Ranade is a 1982 graduate of IIT Bombay. He went ahead and did his doctorate from Brown University in the US and was a chief economist of Aditya Birla Group for a fairly long time, 3 decades. Recently, he has taken over as a Vice-chancellor of Gokhale Institute of Politics and Economics. As you know, Gokhale Institute is one of the prime institute which deals with both these subjects together. And otherwise, you will find that there are many institutions which provide either political science as the focus or economics as the focus. But if you talk about economics in operation, it is always political economy. And this is one of the institutions which provides perspectives on both politics and economics. So I'll give a bit of background about the foundation and then about this particular program and a bit of background of why this program. So this foundation is around 3 years old. So JPPF was founded approximately 3 years ago. We had our Golden Jubilee year, 2019, the Golden Jubilee year of the school. And that was the time it was decided that we'll give a formal shape to this whole idea that we will have a foundation. Post that, one of the things that we did, which was a bit different than many of the alumni foundations, was that we formed special purpose groups. And instead of calling them special interest groups, we call them special purpose groups. Whereby there is a purpose behind that group and not just that I'm interested in that particular topic per se. So it was thought, and at least there are a few groups of this kind today within the alumni foundation, which look at focusing on certain areas which seem to be important for the nation, and some of them transcend the national boundaries as well. So if you look at it, we have 5 special purpose groups that we work as today. We have a technology special purpose group. We have an ecology and environment special purpose group. We have national integration and national security as a special purpose group. We have a ProG, we call it a ProG, which is professional group focused on health. We have a very recently started initiative which is in business networking. So one of the key objectives of this group is to look at commercial success for various entrepreneurs which are there as part of the group and how they can work together. Now, if you start looking at the current situation, this is the background, and therefore all these different groups are very interested to understand the broad perspective of how things will unfold, potentially unfold. It may not be a prophecy, but something whereby you get to understand what is likely to happen over a period of next decade for us as India
and how the world situations, the changing world dynamics is likely to affect the corresponding situation in the country. The progress of any nation happens within the broad framework of its political economy, which encompasses the nation's social fabric, its political structures and systems, and of course its economics. I call economics as an operating system of the nation. And economics is dependent on many factors, but this is something which is most critical for that matter. In everybody's life, even those who do not understand economics or don't even have heard this term called economics. We also need to find out how is India faring on these different parameters. These three parameters we talked about were the nation's social fabric, political structures, and economics. Already diverse Indian society seems to be in a turmoil if you really look at last few years along casteist, religious, and economic lines. Political culture has sunk probably to a new low, if we want to say that, under the influence of crime and big money. The economy has become vulnerable to a variety of global factors. All four pillars of our democracy, executive, political, bureaucracy, and judiciary, including media, are struggling to maintain their sanctity. The twin challenges from China-Pakistan axis, post-COVID disruption, and the Russia-Ukraine conflict has also potential implications on how things unfold for us in the coming decade. Against the backdrop of these multiple challenges, what are the positives? So what is that we might hope for? What are the tailwinds? What will make us succeed? What are the obstacles? What are the hurdles? What are the headwinds that we will have to overcome? And what are the possible factors which we can call crosswinds, which we shall need to navigate, will remain extremely crucial. What should be the broad direction of our efforts in the next decade as a country, but also as us as a foundation, to see that we can become a microcosm of the set of problems that we see that we will have to deal with, and what should be the initial steps that we must take? That is the question that I would leave Dr. Ranade to get started on this lecture. So we call this a first lecture in our Alumni Day celebrations, because 3 years ago we had a similar, very large, probably 10 times larger popular set of people coming together for a Golden Jubilee celebration, but that was a completely different platform. And now this is essentially the first lecture which could set stage for how we want to do our work over the next decade. Dr. Ranade. I must thank Ajay for the kind introduction and inviting me here today. Shri Ajay Deshpande, Ma'am Chetana Gosavi, आणि ज्ञानप्रबोधिनी शाळेतली माझी विद्यार्थी आणि फाउंडेशनचे ऑफिस बेअरर्स, other friends, I believe at the back, especially young students. So very good evening to you आणि नमस्कार, नमस्ते आणि in advance तुम्हाला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. 2023 is just 12 days away, 13 days away. So I'm very happy to be here and very humbled, also impressed ki the school Maji Vidyarthi has such a strong and committed presence here. This is the envy of maybe even IITs and other large institutions. So I'm happy that you are launching something, as Ajay was saying, ki year-long special interest groups, you said, special purpose groups. You said technology, environment, and education, integration, art and culture. Okay. So wonderful initiative आणि wonderful काय म्हणतात त्याला जे एक ऊर्जा देणं. आणि माझे विद्यार्थी असतात ते आय विल मिक्स बिटवीन मराठी आणि इंग्लिश. आय होप दॅट्स ओके. सो माझे विद्यार्थी जे असतात संस्थेचे, दे आर युजली व्हेरी इम्पॉर्टंट बट अनटॅप्ड ॲसेट. त्याच्यात फक्त आता
आपण अमेरिकन विद्यापीठांकडे बघितलं तर ते भरपूर त्याला टॅप करतात. वर्षातून तुम्हाला एक 5-6 तरी पत्र येतात. हॅपी बर्थडेचं येतच मुळी, मॅरेज अॅनिव्हर्सरीचं असतं असेल लागू तर, न्यू इयरचं येतं, आणि एकूण अपील पत्र. तर ते माझी विद्यार्थी ही जी ॲसेट आहे ती पुरेपूर त्याचा भरपूर म्हणजे त्यांनी त्याच्यावर they are well connected. So I'm happy to see that in your context also, this is a very very important asset. अजयने म्हणजे ओळख करून देताना सांगितलं की आमची संस्था जी आहे, मराठीमध्ये गोखले संस्थेला राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र अशी संस्था म्हणतात, पण इंग्लिशमध्ये म्हणताना ती पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स. ते म्हणजे तुम्ही पॉलिटिक्स करता का? नाही, पॉलिटिकल सायन्स आम्ही शिकवतो, पण पॉलिटिक्स करण्याचा प्रयत्न कमी करण्याचा प्रयत्न. सो वी स्टडी इकॉनॉमिक्स ॲज अ सायन्स अँड एनिथिंग अलाइड विथ इकॉनॉमिक्स, म्हणजे पॉलिटिकल सायन्स, डेमोग्राफी, सोशिओलॉजी किंवा इव्हन स्टॅटिस्टिक्स, इकॉनॉमेट्रिक्स, अप्लाइड मॅथ्स. ही एक संस्था अशी एकच छप्पर आहे त्याला. वी डोंट हॅव डिफरंट डिपार्टमेंट्स. आम्ही विद्यापीठ आहोत, पण विद्यापीठात डिफरंट डिपार्टमेंट्स असतात. डिपार्टमेंट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशिओलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लँग्वेजेस, किंवा वेगवेगळे स्कूल्स असतात. स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग, स्कूल ऑफ मेडिसिन, स्कूल ऑफ लॉ. तसं नाही आहे, ही एकच छप्पर आहे. इट्स कॉल्ड गोखले इन्स्टिट्यूट. इट इज अ युनिव्हर्सिटी फॉर द लास्ट 30 years. आणि संस्थेला आता जवळजवळ 93 वर्ष झाली. सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर शताब्दी इयर व्हेरी सून. सो दॅट इज द स्ट्रेंथ, की सगळं एकाच छपराखाली असल्यामुळे इट इज इंटरडिसिप्लिनरी. सो वी डोंट सी द स्टडी ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲज सेपरेट or in a silo away from, as I think Ajay said, political economics चा अभ्यास करायचा असेल तर you cannot not study the political science aspect of it, or you cannot not look at sociological aspects of it. So ही एक म्हणजे या बांधणीमध्ये ऑलरेडी आहे की we are supposed to work demography, for example, which is related to statistics. So these are all related, and that's the institution here. I'm fortunate to have joined just about 9 months ago. ब्रँड न्यू पुणेकर आहे, म्हणजे घाट चढून असं हाफते आम्ही हा पोहोच गए धापा टाकत. तर आता 9 महिने झाले. आजचा विषय आहे की आय थिंक डिकेडल व्ह्यू, राईट, लुकिंग ॲट द नेक्स्ट डिकेड. इकॉनॉमिस्ट लोकांना, अर्थशास्त्रीय लोकांना केव्हा बोलतात? वेन द सिच्युएशन इज इन टर्मॉइल, अनसर्टनिटी, अँझायटी. सांग बा काय पुढच्या वर्षी. युजली दे आस्क अबाउट स्टॉक मार्केट किंवा म्युच्युअल फंड कुठे टाकू, पण तो माझा विषय नाही. त्यामुळे त्याबद्दल मी काही बोलू शकणार नाही, प्रयत्न करीन. बट युजली दिस काय म्हणतात, सूथसेयर्स, क्रिस्टल बॉल गेझर्स, की 10 वर्षात काय परिस्थिती असेल, वेअर आर वी गोईंग. तर आय वॉन्ट टू गिव्ह यू सम गुड न्यूज दॅट देर आर सर्टन ट्रेंड्स विच ॲक्च्युली आर मच मोर प्रेडिक्टेबल. म्हणजे नुसतं एक काहीतरी रॅन्डम प्रेडिक्शन करायचं, कारण 10 वर्षांनी काय तुम्ही मला बोलवण्याची शक्यता कमी आहे. तेव्हा तुम्ही काय मला धारेवर धरणार नाही की तू 10 वर्षापूर्वी डिसेंबर 2022 साली असं बोलला, हे कम्प्लीट एव्हरीथिंग इज रॉंग अँड दॅट व्हॉट यू प्रेडिक्टेड. सो तसं होण्याची शक्यता कमी आहे. पण आय वॉन्ट टू गिव्ह यू द गुड न्यूज दॅट देर आर सर्टन ट्रेंड्स अबाउट द इंडियन इकॉनॉमी or any economy which are impervious. म्हणजे they are independent किंवा less affected by business cycles, by election cycles, by even weather cycles, or what we call macroeconomic shocks. So if you just focus on those trends tend to be somewhat longer term. ते म्हणजे if you watch the newspaper every day, if you look at your WhatsApp messages every day, you will not notice those trends because they happen in the background. They are somewhat slow, but what I'm trying to say is they are much more determinate, and therefore somewhat easier to predict, and I can have more confidence ki asa hoil. But that's the good news. So therefore, even if you don't believe in my prediction powers or statistical powers, I will try to convince you that these are the forces in our society and economy which are bound to go in that direction. Okay, so that is the good news part. I'll come to it after a few minutes, not right away, कारण तो मी शेवटचा डेझर्ट आयटम ठेवीन. पण त्या अगोदर मला I just want to bring to your attention certain facts about our economy. Okay, to put it in context. तर तुम्ही जर 1980 साली, इन्सिडेंटली
कोविड वॉज द इयर 2020, म्हणजे कॅलेंडर इयर 2020 म्हणूया आपण. मार्चमध्ये साधारण आपण लॉकडाऊन वगैरे सुरू झाला आणि एक वर्षभर तो काळ आपण कोविडचा काळ धरूया. सो रफली दॅट इज द इयर 2020-21 त्याला म्हणूया, किंवा कॅलेंडर इयर 2020. तो एक जर तो एक म्हणजे तो फक्त एक वर्ष जर तो तेवढा काळ जर सोडला, देन फॉर द प्रिव्हियस ऑलमोस्ट 40 years India never had a negative GDP year. This is something worth म्हणजे हे काही फॅक्ट्स मला तुमच्या पुढे ठेवायचे आहेत की त्याच्या आधीच्या 40 वर्षाचा काळ असा होता की एकही वर्ष असं नव्हतं जेव्हा इंडियाच्या जीडीपीचा वृद्धीचा दर म्हणजे विकासाचा वृद्धीचा दर वॉज निगेटिव्ह. अँड दिस इज अनयुज्युअल बिकॉज असे फार कमी देश आहेत. 40 वर्षाचा काळ हा बऱ्यापैकी लांबलचक काळ आहे. त्या काळामध्ये आपल्याकडे कित्येक ड्राउट्स अँड फॅमिन्स होऊन गेले असतील. कित्येक फॉर एक्झाम्पल आय थिंक वी हॅड सिव्हिअर मॅक्रो शॉक्स लाईक वी हॅड लेट्स से सँक्शन झाले. 98 साली पोखरणच्या ब्लास्ट नंतर इंडिया वॉज बॉयकॉटेड. नो FDI, म्हणजे जपान अमेरिका या लोकांनी FDI वर बंदी आणली होती. किंवा 1997 मध्ये म्हणजे 98च्या आधीच्या वर्षी देर वॉज समथिंग कॉल्ड ईस्ट एशियन क्रायसिस. 2001 साली 9/11 झालं. 84 साली ऑफकोर्स दॅट वॉज नॉट अ मॅक्रो इकॉनॉमिक शॉक, पण स्टील युनियन कार्बाइड भोपाळ, असॅसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी, नंतर मंडल कमिशनच्या रायट्स ऑल ओव्हर द कंट्री, बाबरी मस्जिद, 9/11 नंतर 2008 मध्ये आपल्याला ते म्हणजे मुंबईचे हल्ले, सेव्हरल टेररिस्ट अटॅक, कित्येक, गोधराचं प्रकरण. सो हा 40 वर्षाचा काळ काय अगदी सुखरूप आणि स्मूथ, इट वॉज नॉट एट ऑल स्मूथ. अँड इफ यू लुक एट इट फ्रॉम एनी अँगल, मॅक्रो इकॉनॉमिक शॉक्स, वेदर शॉक्स, ड्राउट्स, कारगिल झालं 99 साली, कारगिलचं युद्ध म्हणायचं की नाही माहित नाही, पण सो दिस वॉज अ पिरियड वेर देर वॉज लॉट ऑफ टर्मॉइल, पॉलिटिकल टर्मॉइल, इकॉनॉमिक टर्मॉइल, social turmoil, and yet for 40 long years we have had steady economic growth, expansion. तो जर मी काळ बघितला तर त्याच्या साधारण पहिलं अशीच आपण ते दशक घेऊया, 10 years or since we are talking about decadal. So roughly you can say that let's start with 90s, कारण 80s आपण सोडूया. 90s च्या दशकामध्ये आपला ग्रोथ रेट होता सरासरी, ॲव्हरेज आय एम टेकिंग, वॉज अबाउट 5.8 or something. म्हणजे तो नरसिंहरावचा काळ होता, नंतर देवेगौडा वगैरे, त्यानंतर म्हणजे वाजपेयींचा काळ पण होता. त्यानंतर जी 10 वर्ष गेली, दॅट ग्रोथ ॲक्सिलरेटेड टू समथिंग लाईक 6.7. आणि त्यानंतरचा काळ ऑल्सो अंटिल कोविड वॉज ॲक्च्युअली गोईंग अप फर्दर. सो दिस वॉज अ लॉंग period where growth rate was slowly, steadily going up. So that's something to remember. त्याच काळी म्हणजे हा 1980 सालीच किंवा 78 साली, if you take the starting point as 1978, our neighbor, northern neighbor, चायनामध्ये पण इकॉनॉमिक रिफॉर्म सुरू झाले होते आणि इंडिया अँड चायना हॅड रफली द सेम पर कॅपिटा इन्कम, which was roughly whatever it was, $200-300. So both the countries started with the same per capita income. त्यांचे आपले इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स जे आपण म्हणतो उदारीकरण किंवा जागतिकरण, हे सगळे जे रिफॉर्म्स आपण म्हणतो त्याची डेट आपण टिपिकली 1991 असं म्हणतो. दॅट इज द टर्निंग पॉईंट ऑर द ब्रेक पॉईंट, किंवा त्या वर्षापासून वी पर्स्यूड इकॉनॉमिक असं मानलं जातं. तर चायनाचा तो जर धरलं तर ते 13 वर्ष आधी त्यांनी इकॉनॉमिक रिफॉर्म सुरू झाले. डेंग शाओपिंग 1976 मध्ये माओ त्से तुंगचा मृत्यू, म्हणजे ही पास्ड अवे, अँड 1978 वॉज वेन द डेंग इरा बिगेन. आणि 78 नंतर जवळजवळ 89 मध्ये टियानामेन स्क्वेअर मध्ये जे बंड झालं किंवा काय मॅसेकर झालं म्हणतात, बरेच हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. So that was about 11 years. So 78 is the beginning of Chinese economic growth. So roughly they were 13 years, त्यांना जणू काही 13 वर्षाची हेड स्टार्ट मिळाली. So we should look at where China was 13 years before. म्हणजे आज जर आपण 2022 साली, तर कोविडमुळे थोडासा गोंधळ झालाय, पण 2019 साली भारताची परिस्थिती काय आहे, तर ती 13 वर्ष त्याच्यात वजा केली तर 2006. So you should look at China when it was in 2006. If you take that, then it is comparable.
कधी कधी तुम्ही म्हणजे वेन वी कम्पेअर इंडिया अँड चायना वी गेट व्हेरी डिस्करेज किंवा डिसहार्टन, डिसमेड. पण हा 13 वर्षाचा काळ तुम्ही लक्षात ठेवा. दॅट डझंट मीन दॅट इंडिया शुड नॉट ऍक्सेलरेट. जस्ट परमनंटली 13 वर्षाची गॅप राहणार आहे का? नाही, अर्थातच नाही. पण इट इज युजफुल टू कीप दॅट इन माइंड. बट व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इज दॅट if you look at China and India starting 1980 and per capita income समान होतं. ऍक्च्युली इंडियाचं थोडंसं कदाचित जास्त पण असेल. आजच्या काळात टुडे both these countries still have similar population. Together India and China make up 40% of humanity. That is 2 out of 5 people in the world today is either an Indian or a Chinese. We are only 2 flag. जगामध्ये 191 का 223 फ्लॅग्स आहेत, झेंडे, कारण हल्ली झेंड्याचा जमाना आहे. सो वी से अरे यू आर ओनली 2 फ्लॅग्स आउट ऑफ 220, बट हेलो, वी आर 40% ऑफ ह्युमॅनिटी. दॅट इज आय थिंक अ बेटर पर्स्पेक्टिव्ह. सो टुडे द सिच्युएशन इज दॅट चायनाचं जी इकॉनॉमिक साईज आहे तो आपल्या 6 पट आहे. 6 times, at least 5 times, 5.5 times. So that is the potential. So they have shown the way, I think. आजचा विषय इंडिया चायना कंपॅरिझन नाही आहे खरं म्हणजे, ती तुलना करणं कदाचित आपल्याला वेळ असला तर आपण बोलू. बट आय एम जस्ट सेइंग दॅट ड्युरिंग दिस 40 years चायना हॅज ग्रोन बाय 20 times, 30 times. इंडिया हॅज ग्रोन बाय 10 times. असं नाही की. तर माझा पहिला मुद्दा हा आहे की इंडियाची अर्थव्यवस्था ही ह्याची समृद्धी किंवा ह्याचा विकास, ह्याची एक्सपॅन्शन सातत्याने चालत आलेली आहे. We have been growing. Average growth rate is 6%, 6.5% over a long period. Very unusual for a large economy which represents 1/7 of humanity. 16 का 17% मला वाटतं लोकसंख्या जगाची इंडियात आहे. एवढ्या मोठ्या काय म्हणतात ते, टायटॅनिक म्हणतात तसं, की एवढ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला सातत्याने त्याचा विकास करणं इज नॉट अ स्मॉल थिंग. सो लेट्स रिमेंबर दॅट. ॲट द सेम टाइम लेट्स रिमेंबर दॅट अनदर बिग कंट्री नेक्स्ट डोर टू अस also सातत्याने, that's the only other example I know. There are very few other, की large country growing, expanding steadily at the rate of not 7%. आपलं जर सरासरी 6.87 धरलं तर त्यांची सरासरी जवळजवळ 9, 9.5, पावणे 10 होते. तर त्या 2% तुम्हाला माहिती चक्र वाटतो. परत आपण म्युच्युअल फंडकडे जाऊया. तुम्ही म्युच्युअल फंडवाले म्हणतात तुम्ही जर गुंतवणूक केली तर सातत्याने केली तर 10 वर्षात ती चक्रवाढ्यामुळे इतकी वाढेल. तुम्ही 1000 रुपये दर महिन्याला टाकत जा आणि 15 वर्षात तुमचे 1 कोटी होतील. दॅट इज ट्रू बाय द वे. म्हणजे मी काय म्युच्युअल फंड सेल्समन नाही आहे, पण त्या 60% आणि 9.5% किंवा 7 आणि 10% मधला हा फरक आहे की 2-3च टक्क्यांनी ते वाढलेत आपल्यापेक्षा जास्त गतीने. पण आज त्यांची परिस्थिती, दे आर 6 times बिगर. वी आर 3 trillion, दे आर 18 trillion. आपल्या इकॉनॉमिक साईज इज $3 trillion. आता डॉलरमध्ये मोजूया आपण, कारण इंटरनॅशनल आपण कंपॅरिझन करतोय. दे आर 18 trillion. बाय सम मेजर्स विच इज कॉल्ड पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी. हा तुम्ही शब्द ऐकला असेल की माहित नाही. पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटीचा अर्थ असा की आज आपल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा जर आढावा घेतला किंवा साईज किती आहे म्हटलं तर ऍक्च्युली 250 लाख कोटी. एम आय गेटिंग इट राईट? with something like that, 250,000 crores. 250 लाख ते लाख कोटी हजार ते, त्याच्यामुळे बेसिकली $3 trillion. ते दॅट इज मेजर्ड की एका डॉलरला आपण 80 रुपये मोजतो. एका डॉलरची किंमत रुपयांमध्ये मोजली तर $80 आहे. एका डॉलरची चायनीजमध्ये जर मोजली तर काहीतरी 7 का 8 युआन समजलं जातं. तर आपण सगळ्यांच्या अर्थव्यवस्थेला डॉलरमध्ये जर कन्वर्ट केलं तर ते डॉलर टू डॉलर कंपॅरिझन होऊ शकतं. पण ह्या कंपॅरिझनमध्ये एक गोष्ट ती राहून जाते, ती म्हणजे की तुमच्याकडे जर तुमच्या खिशात $1 असेल आणि तुम्ही न्यूयॉर्कमध्ये शहरामध्ये खाली फुटपाथवर उतरलात तर एका $1 तुम्हाला काय मिळेल? खायला मिळेल का? वडापाव मिळेल का? नाही मिळणार. साध्या बर्गरला पण तिथे $3.5 पडतात. पण तुमच्या खिशात जर 80 रुपये असतील, आणि मुंबईसारख्या ठिकाणी इथे नक्कीच म्हणजे टिळक रोडवर सुद्धा 80 रुपयात तुमचं पोट भरेल असं कुठेतरी अन्न काहीतरी तुम्हाला मिळेल नक्की. सो देअरफॉर इट इज अंडर एस्टिमेटिंग द पर्चेसिंग पॉवर ऑफ $1 इज डिफरंट इन इंडिया अँड डिफरंट इन अमेरिका. तर त्याला जर आपण करेक्शन फॅक्टर लावला, सो ऍक्च्युअली स्पीकिंग $1 इज नॉट 80 रुपीज, किंवा एका डॉलरची किंमत 80 रुपये मोजावी लागत नाही, कारण इथे तुम्हाला ते कदाचित कन्व्हर्जन फॅक्टर इज नॉट 80 times. इट मस्ट बी मच स्मॉलर. कारण इंडियाची जर तुम्ही भागाकार तिने 80 केला
तर ती एकदम आकुंचित होते ना. द इकॉनॉमिक साईज लुक स्मॉलर. इफ यू गिव्ह मी अ rupee number and divide it by 80, suddenly it looks smaller. But hey, it is not that small because purchasing power is more. You are underestimating the purchasing power here. So therefore तो भागाकार करायचाच असतो, तो 80नी न करता आपण दुसरा एक आकडा लावतो, कदाचित 40 लावतो, 60 लावतो, 30 I don't know. That is the PPP factor, purchasing power parity correction factor. So तसा जर correction factor लावला तर भारताची अर्थव्यवस्था size is actually bigger. It's not 3 trillion, it is maybe 6 trillion. दुप्पट होते किंवा निदान दीडपट तरी होते. तसंच जर चायनाला तो करेक्शन फॅक्टर लावला तर दे आर नॉट 18 ट्रिलियन, म्हणजे नुसत्या डॉलरमध्ये मोजलं तर 3 ट्रिलियन वर्सेस 18 ट्रिलियन. बट ऍक्च्युअली 18 ट्रिलियन बिकम्स 25 or 23 ट्रिलियन. देन इट इज इव्हन बिगर देन अमेरिका. सो ही वस्तुस्थिती आहे आजच्या काळात, म्हणजे आज नाही, कदाचित 2-3 वर्षापासून आहे की चायना हॅज ऑलरेडी ओव्हरटेकन अमेरिका इन पीपीपी टर्म्स. ओके, सो दिस इज वन बिग फॅक्ट. सो याच्या म्हणजे जरा जास्ती मिनिटं घेतली, पण फर्स्ट बिग फॅक्ट इज इंडिया हॅज ग्रोन कंटिन्युअसली. इट इज ग्रोईंग ॲट 6.8 or 7% फॉर अ व्हेरी लॉंग पिरियड. तर तुम्ही मला जर विचारलं की पुढच्या 10 वर्षात काय होईल, तर मी डोळे मिटून म्हणू शकेन की निदान 6% तरी वाढेल. वाय डू आय हॅव द कॉन्फिडन्स? बिकॉज 40 वर्षाचा तो ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. सेकंड मुद्दा, महत्वाचा मुद्दा, आणि तो भारताला फक्त इट इज ऍप्लिकेबल ओनली टू इंडिया, इट्स समवॉट युनिक टू इंडिया. असं कुठल्या इतर देशांमध्ये दिसत नाही. काय की भारतामध्ये जवळ आता 31 राज्य आहेत. काही राज्यांना आपण युनियन टेरिटरी करतो, म्हणजे मूड आला तर. सो आय डोंट नो, 31-29 राज्य आहेत. सो प्रत्येक राज्य, आता महाराष्ट्र बघितलं तर किती, इट इज बिगर देन जर्मनी, दीडपट आहे जर्मनीच्या. महाराष्ट्र नुसतं राज्य जर बघितलं तर इट इज 110 मिलियन, म्हणजे 11-12 कोटी आपली लोकसंख्या आहे. इट इज बिगर देन जर्मनीची लोकसंख्या 80 का 85 कोटी आहे. सॉरी, 85 मिलियन, 8.5 कोटी. सो वी आर ऑलरेडी दीडपट ऑफ जर्मनी. आणि अशी प्रत्येक राज्य आपली बऱ्यापैकी लोकसंख्येने तरी मोठी आहेत. सो वी कॅन लुक ॲट द GDP ग्रोथ रेट ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, निदान 15 मोठी राज्य. सो द इंटरनॅशनल एक्सपिरियन्स इज when you look at subnational entities, then the growth rate of भारताचा जो विकास दर आहे, that is nothing but aggregate of each of the states. So when you look at the growth rates of each state of India, then typically the richer the country, richer the state, it should start slowing down. अमेरिकेचा आजचा, इवन इन इट्स व्हेरी गुड डेज, ट्रम्पच्या काळात किंवा ओबामांच्या काळामध्ये, द इकॉनॉमी वॉज डुईंग व्हेरी वेल. अमेरिकेतली अर्थव्यवस्था, इट वॉज ग्रोईंग ॲट, फॉर देम 3% इज फॅन्टॅस्टिक ग्रोथ रेट. तुमचे आता तुम्ही स्वतः किंवा तुमचे नातेवाईक अमेरिकन कंपनीत नोकरी करतात, त्यांना जेव्हा अॅन्युअल इन्क्रीमेंटची वेळ येते, त्यांना 2% मिळालं तर ते नाचायला लागतात. आपल्या इकडे 8% जरी इन्क्रीमेंट दिलं तुमच्या कर्मचाऱ्यांना, तर ते म्हणजे वाकडं तोंड करतात. कमीत कमी 10% तरी इन्क्रीमेंट मिळालं पाहिजे. वाय? बिकॉज फॉर देम द ग्रोथ रेट ऑफ द इकॉनॉमी ॲट 3% इज फॅन्टॅस्टिक. Getting an annual salary increment of 2% or even 0% is good news, or 1%. So for America to grow at 3% is great news. It is growing at 3%. So typically when the country becomes rich, it starts slowing down. Japan has been growing for 0%. Japan has been growing at 0% for the last 30 years. जर्मनी, युरोप हॅज बीन ग्रोईंग ॲट 0.5%. 0.5% फक्त त्यांची गती आहे, म्हणजे विकासाचा दर, विकासाच्या गतीचा दर. सो दॅट अप्लायज टू सब नॅशनल एंटिटीज ऑल्सो. मग आपल्या भारतातली जे आपण राज्य बघितली, स्टेट्स ऑफ इंडिया, द रिचर स्टेट्स लाईक महाराष्ट्र शुड बी स्लोईंग डाऊन अँड द पुअरर स्टेट्स लाईक बिहार, ओरिसा, झारखंड शुड बी कॅचिंग अप. त्याला कॅचअप म्हणतात. दे शुड बी ॲक्सिलरेटिंग. त्यांच्या वृद्धीची जी गती आहे ती 7.5, 8, 9, 10, 12% झाली पाहिजे. म्हणजे ऑल इंडिया ॲव्हरेज इफ यू आर ग्रोईंग ॲट 6% or 7%, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ग्रोईंग ॲट 14%, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ग्रोईंग ॲट 3%. म्हणून ते ॲव्हरेज 6% येतं किंवा 60% येतं. सो वॉट द लॉ ऑफ इकॉनॉमिक स्टेट्स, द पॉप्युलर थिअरी इज दॅट द रिचर द स्टेट, द स्लो इट विल स्लो डाऊन, कारण बेस वाढतो ना. आणि जो पुअरर स्टेट आहे त्याला दुप्पट करणं, जिसकी आमदनी 100 रुपया दिन के, उसको 200 रुपया करना आसान है ना. तो 100 दुप्पट हो गया, 100% ग्रोथ रेट. सो व्हेन यू आर पुअरर, इट इज पॉसिबल टू ग्रो फास्टर. द मिस्ट्री इज दैट इन इंडिया फॉर लॉन्ग decades and decades this gap is widening. So that is a big second fact की आपल्या देशामध्ये
the poorer states are lagging behind and the richer states are going ahead. And this gap is not narrowing, it is widening. This trend is not converging, it is diverging. This is not expected. This is a mystery. Why is Jharkhand not catching up? Why is Chhattisgarh not catching up? Why are the poorer states not catching up? Why are the richer states going ahead? This is happening here consistently, and this is happening without any tendency to revert to the mean. तुम्ही जर स्टॅटिस्टिशियन तुम्हाला माहिती आहे, there is a word called reverting to the mean. ते होत नाहीये. म्हणजे असं व्हायला पाहिजे की the poorer states should accelerate to 11-12%, the richer states should slow down to 4 or 5%, and average of the country remains at 6 or 7%. तसं होत नाहीये. त्यामुळे काय होत आहे की भारताचं आता इथे पॉलिटिकल इकॉनॉमी येते की द इकॉनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ द कंट्री इज शिफ्टिंग साऊथ अँड द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज शिफ्टिंग नॉर्थ. सो इट इज नो सरप्राईज हिंदी, हिंदुत्व आणि काय हिंदुस्तान. सो हिंदी मधले जे काय तुमचे वाक्प्रचार असतात किंवा स्लोगन्स असतात, आय डोंट थिंक अ टिपिकल तमिळियन or a typical Keralite person can relate to it to the same way that you can. Maharashtra is a very unique state, incidentally, unique in the country. They do a survey, national surveys असतात, census मध्ये असतो की नाही, सेपरेट सर्वे असतात की तुमची मातृभाषा काय, what is your first language? Marathi. Many people will say that. How many people in Maharashtra speak Hindi as a second language? How many of you are comfortable with Hindi as a second language? महाराष्ट्रातला तो आकडा आहे 52%. नॉर्दर्न स्टेट्स मध्ये तो विचारण्यामध्ये अर्थच नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन तुमची हिंदी सेकंड भाषा किती लोकांना येते, कारण हिंदीच त्यांची मातृभाषा आहे. किंवा राजस्थानमध्ये नाही, मध्य प्रदेशमध्ये नाही, छत्तीसगडमध्ये नाही. तर हा प्रश्न इतर राज्यांमध्ये तुम्ही विचारलात, ओरिसामध्ये विचारलात, बेंगॉलमध्ये विचारलात, केरळमध्ये विचारलात, तामिळनाडू, कर्नाटका, नोवेअर इज द आकडा मोर दॅन 10%. इट इज इन द लो सिंगल डिजिट्स. सो गुजरात ऑल्सो. गंमत आहे. सो महाराष्ट्र इन दॅट सेन्स इज मच मोर सिंक्रेटिक. एनिवे, तो विषय वेगळा आहे. सो कदाचित ह्याचा पण इन्फ्लुएन्स असेल, कारण महाराष्ट्र इज टू बी पार्ट ऑफ काय म्हणतात ते बॉम्बे प्रेसिडेन्सी, अँड दॅट इन्क्लुडेड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ वगैरे वगैरे, आणि इव्हन आंध्र प्रदेश. कारण निजामाचा पण काही भाग तो आपल्या मराठवाड्यामध्ये किंवा मे बी दॅट्स द इन्फ्लुएन्स ऑफ दॅट. पण दुसरा मुद्दा मेन सांगायचा म्हणजे की डायव्हर्जन्स. Therefore, political center of gravity is coming. So today there is now 2026 is a time when we are going to have it's a deadline for delimitation. तुम्हाला माहिती असेल की तो 71 सालापासून आपण we have been kicking the can down the road त्याला म्हणतात, की तो पोस्टपोन केला. ते what happened is that finance commission, when it divides how to distribute the total tax collection in the country, so they divide on the basis of population. So naturally countries, states like Bihar or Orissa will get more and more share. पण ते that southern states feel it's unfair. अरे आमच्याकडनं टॅक्स जास्ती गोळा होतोय पण तो जास्ती तिकडेच वाटला जातोय. अरे पण पॉप्युलेशन प्रमाणेच आम्ही करतोय. मग त्यांनी काय केलं की ते म्हणाले की 71च्या सेन्ससला आपण फ्रीज करूया. अँड वी विल टेक अप दॅट क्वेश्चन लेटर. तो इंदिरा गांधींनी तो फुटबॉल पुढे ढकलला, मग तो वाजपेयींच्या कोर्टात आला, मग त्यांनी पण तो फुटबॉल, आज फुटबॉलची मॅच आहे. So that is called kicking the can. But the next deadline is coming up in 2026. तर त्यामुळे आता आताचे जे सरकार आहे त्यांच्याकडे ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहे. ते कदाचित they might just do a radical surgery because we have to expand the parliament size also. 543 आपले जे लोकप्रतिनिधी आहेत लोकसभेमध्ये, each प्रतिनिधी, so 1.3 billion divided by 543 divided by whatever it is, 543 divided by 1.3 billion किंवा 1.3 बिलियन, म्हणजे काय, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा किती लोकांचं प्रतिनिधित्व करतोय किंवा करतेय. सो इफ यू डू दॅट, आवर कॉन्स्टिट्युएन्सीज गो फ्रॉम 20,000 to 20 lakhs आय थिंक. म्हणजे एक प्रतिनिधी असतो किंवा असते, पण काही ठिकाणी तो जर निवडून येतो तो फक्त 20,000 लोकांच्या म्हणजे काय क्षेत्र म्हणतात मतदारसंघ असतो. सो हाऊ कॅन दिस डिस्पॅरिटी बी सस्टेन्ड? So we have to do some radical reforms or surgery, पण तो आजचा विषय नाही आहे. My second big fact is that this disparity, so this is basically the second big fact about Indian economic trend, is that regional disparity is widening and sustaining, and so much so that per capita income of a Bihari
has become 1/6 the per capita income of Tamil Nadu. असं नव्हतं पूर्वी. It was only 1/2. Today it is 1/6. So that partly explains the inter-regional migration patterns. कुठल्या स्टेट्स किंवा कुठल्या रिजन मधनं तुमचे कामगार वर्ग किंवा मजदूर लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ माइग्रेट होते हैं, where do they come from, where do they go. So that's a big fact. So that inequality across regions, across geographies, across states is increasing, and now this inequality, my third fact is also related to the second fact. This inequality is also seen now in terms of incomes, not merely regions or states, in terms of wealth, in terms of access to good health and education, in terms of gender, in terms of socio-economic criteria, now increasingly in terms of digital also. So that's a fact to keep in mind. आणि कोविडच्या काळात काय झालं की जवळजवळ 270 million children in India, all India, were denied almost 2 years of education. आपल्याला वाटतं की people can study on their mobile. नाही, sorry, it doesn't happen. आणि बऱ्याचशा घरांमध्ये एकच स्मार्टफोन असतो आणि तो 4 लोक शेअर करतात. कधी कधी त्याचा स्क्रीन फुटतो किंवा वायफाय नसतं घरात किंवा इलेक्ट्रिसिटी नसते, इंटरनेट ऍक्सेस नसतो. असं जवळजवळ 1.5 वर्ष गेली. सो वी हॅव हॅड अ बिग सेटबॅक इन एज्युकेशन अटेनमेंट इन द कंट्री. सो दॅट्स माय सेकंड फॅक्ट, दॅट डायव्हर्जन्स अँड इनइक्वालिटी. सो दॅट इज द बॅकड्रॉप. आणि मग तिसरा एक फॅक्ट मला तुमच्या पुढे ठेवायचा आहे, इज व्हॉट हॅपन इन द लास्ट 5-6 years. I have said that in the 40 years India has grown, sustained 6.5 growth. पण गेल्या 5 वर्षात असं झालेलं आहे की तुम्हाला जर मी 2000 if you look at India's export number in March 2014 and if you look at the export number in March 2019 or actually March 2020, कारण कोविडच्या जस्ट एक आठवडा आधी, over this 6-year period the total growth in exports was 0. Whatever the export number was there, manufacturing exports was there in 2014 was something like $300 billion, 320. तोच आकडा March 2020 मध्ये, government's own data. Secondly, industrial investment. Investment to GDP ratio was declining. GDP growth rate, if you look at 2017 onwards, म्हणजे 17-18 ज्याला आपण फिस्कल इयर म्हणतो, एप्रिल तो मार्च आपला फिस्कल इयर असतो. So growth rate in 17-18, 18-19, 19-20 steadily declining. काहीतरी 8, 7, 6 आणि 5, 3.3%. पॉझिटिव्ह होता पण इट वॉज डिक्लाइनिंग. आणि नंतर कोविडच आला, त्यामुळे कोविडच्या काळात मायनस काहीतरी 8 गेला तो, पण कोविडचा वर आपण सोडून देऊया. आणि कोविड खाली गेल्यामुळे पुढचं वर्ष जे आहे 21-22, आज आपण डिसेंबर 22 मध्ये आहोत, पण एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 हा जो वर्ष आहे, हे या वर्षात आपल्या वृत्तीचा म्हणजे विकासाचा दर वॉज ऑलमोस्ट 7 or 8%. सो वी हॅव कम बॅक. पण बिकॉज कोविड इज देअर, आपण 3 वर्षाचा जर काळ धरला की आपल्या इकॉनॉमीचा साईज 2019 साली किती होता आणि 3 वर्षानंतर किती आहे, त्यांची तुलना काय, तर वी आर बेअरली 7% अबाव व्हॉट वी वर इन 2019. टुडे ओनली 7% अबाव. म्हणजे 3 वर्षाच्या काळात आपली 7% वृद्धी झाली आहे. सो पर इयर किती होतो, 7.5 divided by 3, 2.5%. सो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड की 40 वर्षाच्या काळात आपण 6-6.5% आपण गाठू शकलो. पण इफ यू लुक एट द रिसेंट रेकॉर्ड ऑफ लास्ट 5-6 years, वी आर स्लोईंग डाऊन इन एक्सपोर्ट्स, वी आर स्लोईंग डाऊन इन इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट, वी आर स्लोईंग डाऊन in GDP growth rate, we are slowing down in labor force participation rates, we are slowing down in women's labor force participation rate. Only 1 in 5 women, only 18% of adult women, म्हणजे महिला between the age of 18 and 60, able-bodied working age, only 1 out of 5 women is working and getting paid. It was not like that, it was 32%. पण 10% कमी का झालं, हा प्रश्न विचारायचा. सो दिस इज ऑल हॅपन इन द लास्ट, हा ट्रेंड पण नवीन आहे. सो नाऊ आय विल स्पेंड द लास्ट 5-10 minutes इन टॉकिंग अबाउट द सिल्वर लाइनिंग. मी सांगितलं की पुढच्या 10 वर्षातला आपली जी दिस रिप्रेझेंट्स अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस, दिस रिप्रेझेंट्स द पोटेन्शियल ऑफ इंडिया, दिस रिप्रेझेंट्स अ ट्रेंड विच इज मच मोर स्ट्रक्चरल अँड impervious टू पॉलिटिकल सायकल्स, बिझनेस सायकल्स वगैरे वगैरे. So what are these trends? Number 1,
is demography. India will remain the only country in the world where the workforce will expand faster than the population of India. So population of India is growing at around 1.5% per year. दरवर्षी 1.5% आपली डोकी वाढत आहेत, म्हणजे डोकी नाही, काय म्हणायचं, माउथ्स, number of people is mouths to feed. So but the number of people who are within the age group of 18 to 60, which is called the workforce, that is expanding at 2.5%. Almost 1% जास्त. पण 1% नाहीये, 1% on a base of 1 billion people. 100 का 125 कोटी, 125 कोटीचा 1% किती रे? Big number. 1.25 कोटी. So 1.25 कोटी is the demographic advantage. 12 million people, potentially new people in the workforce who can potentially be working, be earning, be investing, be consuming, be paying taxes, being creative, being entrepreneurial. This is the potential. And this potential will remain with India not for next year, not for 2 years, will remain with India for 20 years, at least, if not longer. Why do I say that? कारण सगळ्या देशांमध्ये ह्या डेमोग्राफिकचा हे पेट्रोल संपलेलं आहे. चायनाकडे ते नव्हतंच, कारण चायना फॉलोड 1 चाइल्ड पॉलिसी सिन्स द डेज ऑफ माओ त्से तुंग. तिकडे कंपल्सरीली एकच 1 चाइल्ड वॉज अलाउड. सो दे नेव्हर हॅड दिस काइंड ऑफ, इनफॅक्ट दे आर फेसिंग लेबर शॉर्टेजेस. अँड इनफॅक्ट नाव चायना इज एनकरेजिंग नॉट 2 चिल्ड्रन बट 3 चिल्ड्रन. तुम्हाला 3 मुलं झाली तर जास्ती तुम्हाला सबसिडी मिळते. सिंगापूरमध्ये तर दे आर एनकरेजिंग हनीमून ट्रॅव्हल्स अँड ऑल दॅट. Many countries are desperately trying to increasing the birth rate. Russia is shrinking. Russia has a population of 150 million. 10 वर्षांनी ते 10% कमी होणार आहे. In Japan, every year you have about 2-3 लाख कमी Japanese people. कमीत कमी. Germany shrinking. Scandinavia मध्ये populations are shrinking. Aging. Now again, भारतातलं वैशिष्ट्य असं, म्हणजे something to note is that we have some 29 states, 30 states. Half of them are already at replacement rate. म्हणजे त्याला असं म्हणतात की एक पुरुष आणि एक महिला, if they have 2 children, that is called the replacement rate. So a woman of childbearing age having 2 children is called a TFR म्हणतात त्याला, fertility rate of 2.0. that is called the replacement rate. तो जर रेट आला तर then population will stop growing. It will be 0% population growth rate. India is not at zero. पण बरेचशी बालमृत्यू होतात. इन्फंट काय म्हणतात, मोर्टॅलिटी. त्यामुळे 2 इज नॉट इनफ. 2.1 लागतो. द टोटल फर्टिलिटी रेट दॅट यू नीड इज 2.1. हाफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बिलो 2.1. महाराष्ट्र इज ॲट 2.0. मेनी स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स एस्पेशली, नॉट जस्ट सदर्न स्टेट्स, इवन ओरिसा इज बिलो 2.0. जम्मू अँड काश्मीर इज ॲट 1.5. म्हणजे स्कॅन्डिनेव्हियाच्याही वरताण. So don't think that total fertility rate जरी आपलं ते डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आहे, म्हणजे डेमोग्राफिक ॲडव्हान्टेज आहे, it is not uniformly spread across India. This demography is coming from those same states where the political center of gravity is going towards that. But we should acknowledge that on an all India basis, that is the demography. So that is number one factor. Silver lining is that if these people are sufficiently skilled and trained and have education, have human, त्याच्यामुळे एज्युकेशनचं महत्व येतं की you cannot convert demography into advantage unless they are properly skilled, किंवा properly trained, किंवा properly educated. So this is the human capital potential of India. Number one. Second, apart from demography, is the promise of urbanization, शहरीकरण, नागरीकरण. कारण GDP does not grow in rural areas. ग्रामीण भागामध्ये GDP तेवढ्या सातत्याने वाढत नाही. This is a fact. GDP grows in the cities much faster. शहरांच्या समस्या आहे, शहरांचे challenges आहेत. There are many other problems, but India's urbanization rate is only 32%, whereas जगाचा average is सरासरी 50% आहे. जे विकसित देश आहेत त्यांचा 98-95% आहे. So even if we grow from 30% to 36%, that's a 20% growth in urbanization. So imagine the kind of impact it will have on the economy. So we can spend time on this later on, but I think urbanization is relentless. तुम्ही बघा, आता इकडे सगळे म्हणजे मंडळी तुम्ही 50वा तुमचा झाला. So you know what Pune was like 50 years ago and what it is today. So every state, असं नाही होणार आहे की because urbanization is increasing, नवीन शहरं येतील, असं नाही होणार. शहरं तीच राहणार आहेत. If we are lucky, we'll get one more चंदीगड, किंवा एक नवीन काय वाशी, नवी मुंबई,
नया रायपूर, एक दो ऐसा आएंगे. बट शहरीकरणाचं जे urbanization pace is relentless. So we have to make those same amenities, same infrastructure available in the same cities. Today, Shanghai has 40 million people, capacity to house and employ 40 million. पुण्याची लोकसंख्या किती आहे? 4 million. 1/10. Pune is the size 1/10 of Shanghai. And look at Shanghai's infrastructure and look at Pune infrastructure. That's the promise. That's the second potential. So, third is the promise of renewable energy. So त्याच्यामध्ये काय आहे की इंडिया इज व्हेरी वल्नरेबल बिकॉज वी हॅव टू इम्पोर्ट ऑइल. दरवर्षी आपण जवळजवळ $180 billion वी स्पेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑइल. That much foreign exchange you need simply to import oil. $180 billion. म्हणजे किती झाले? It's almost 10 lakh कोटी, maybe more than that. So 10 किंवा 15 लाख कोटी रुपये. सो बिकॉज ऑफ दॅट वी नीड टू हॅव फॉरेन एक्सचेंज जस्ट टू इम्पोर्ट ऑइल. पण जर हायड्रोजन आणि सोलरचं कॉम्बिनेशन आपण केलं तर आणि ऑफकोर्स अदर रिन्युएबल, देन वी कॅन रिड्यूस अवर इम्पोर्ट बिल सबस्टॅन्शियली. इनफॅक्ट इंडिया कॅन बिकम एन एनर्जी एक्सपोर्टर इफ वी एम्प्लॉय. हायड्रोजन मॅन्युफॅक्चरिंग इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट युजेस लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉलिसिस इज द प्रोसेस. पण इलेक्ट्रिसिटी जर तुम्ही कोळसा जाळून केली तर यू हॅव अदर प्रॉब्लेम. बट इफ यू यूज दॅट सोलर इलेक्ट्रिसिटी इन्स्टेड ऑफ तर कदाचित दॅट सोलर प्लस हायड्रोजन प्रॉमिस is tremendous. No wonder the likes of Mr. Ambani and Mr. Adani are investing huge amounts of money in this solar hydrogen combination. But I think renewable energy in general, whether it is solar or hydrogen or biofuels, ethanol or other forms of alternate fuels, or even decarbonization strategy or reducing all of this together, I call it the renewable energy promise. So that's the third thing. So demography, urbanization, renewable energy. And the fourth thing I believe is the infrastructure deficit of India. We have a huge catch up to do. त्याच्यामुळे जी काही गती मिळेल त्या विकासाला पुढच्या 10 वर्षात, that is a huge promise. So that will continue to provide a momentum or a engine of growth, because that, the biggest employment potential is in construction. Construction is not only real estate for residential, but infrastructure for commercial. So this will keep pushing. म्हणजे जास्तीत जास्त लेबर इंटेन्सिव्ह ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या आहेत तर कन्स्ट्रक्शन अँड रिअल इस्टेट. बट दॅट इज नॉट ओनली बिल्डिंग्स, इट्स ऑल्सो सिटीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो दीज आर द 4 एरियाज. आय कॅन कम बॅक टू दिस जर डिस्कशनमध्ये. सो लेट मी समराइज बाय सेइंग that India has shown by its track record over 40 years that we can sustain growth at least at 6%. 6% is not a small number today when the rich economies are growing at 0 or 1%. पण हे अजून 10 वर्ष आपण 6-7% करू शकलो तर it will be really remarkable. Because China, by the way, is slowing down. Chinese growth rate has come down to 3% now, or maybe 3.5%, 3.5-4%. So China is slowing down. So that has been a track record. Second big fact is, however, our growth is not inclusive किंवा विषमता वाढवणार आहे. समतेपेक्षा विषमता वाढतीये. And by the way, when I said the states of India are becoming divergent, the same phenomenon is seen within the state also. For example, महाराष्ट्रामध्ये आपल्याकडे 36 जिल्हे आहेत. नवी ब्रँड न्यू जिल्हा आहे पालघर. पालघर वॉज ब्रोकन ऑफ फ्रॉम ठाणे जिल्हा. जर जिल्ह्या पातळीवर आपण बघितलं तर देर आर ओनली 3 districts ऑफ महाराष्ट्र. ओनली 3 districts. मला वाटतं मुंबई, ठाणे आणि पुणे कदाचित. Only 3 districts of Maharashtra account for 46% of industrial output of Maharashtra. त्यामुळे जी विषमता जी आपण म्हणतो भारत अखिल भारतीय पातळीवर आहे, ती विषमता म्हणजे राज्याच्या अंतर्गत पण आहे. मग द पर कॅपिटा इन्कम इन मराठवाडा किंवा विदर्भात मध्ये पण, आता नागपूर सोडा तुम्ही, जर तुम्ही बघितलं गडचिरोली, वाशिम, हिंगोली, धुळे, काही आयलंड ओआसिस असतील, पण तिकडचं पर कॅपिटा इन्कम आणि पुण्याचं बघितला, पुण्याचं मला वाटतं आता 5 लाख रुपये. पर कॅपिटा इन्कम ऑफ पुणेकर इज 5 lakh rupees. पर कॅपिटा इन्कम ऑफ इंडिया इज 1.25 lakh. पर कॅपिटा इन्कम ऑफ गडचिरोली इज प्रॉब्ली 50,000. दसपट. सो ती विषमता राज्याच्या अंतर्गत पातळीवर पण आहे. सो दॅट्स द बिग थिंग यू नीड टू बी अवेअर ऑफ, की आवर ग्रोथ इज प्रॉमिसिंग, सस्टेनिंग, बट इट इज नॉट रिड्युसिंग इनइक्वालिटी, इट इज इन्क्रीजिंग इनइक्वालिटी. तर त्याचं काय करायचं? And finally, this if we manage our process well, then in the next 10 years we will be able to take advantage of these
what I feel are the silver lining, promising structural factors. मी आता आंतरराष्ट्रीय घटनेबद्दल काही बोललेलं नाही, घडामोडी युक्रेन किंवा द रिअलाइनमेंट ऑफ एक अमेरिकेचा ब्लॉक, एक चायनाचा ब्लॉक तयार होतोय. देर इज अ न्यू कोल्ड वॉर. इट इज नॉट कोल्ड वॉर वेअर मिसाइल्स विल गो अँड न्यूक्लिअर वॉर, पण दिस इज द टेक कोल्ड वॉर. तुम्ही जर चीनमध्ये गेलात, चायनामध्ये गेलात, तर देर इज नो युट्यूब, देर इज नो ट्विटर, देर इज नो फेसबुक, देर इज नो जीमेल, जे आपण दररोजच्या तुम्ही just imagine how many times in the day you look at one of these five. This is completely banned in China, not today, for last 15 years. But those divisions are becoming more and more rigid. So the world will have to now choose, do we want to be in this block or that block? But on the other hand, Mr. Tim Cook, who is the CEO of Apple, the most iconic brand in the world today is a company called Apple. ॲपलची मार्केट व्हॅल्यूज काहीतरी इंडियाच्या GDP एवढी आहे. तर ॲपलचा मॅक्सिमम सेल कुठे होतो? प्रोडक्शन नव्हे, प्रोडक्शन तर होतोच, सेल कुठे होतो, विक्री कुठे होते सगळ्यात जास्त? चीनमध्ये, चायनामध्ये. अँड ही हॅज अ ह्यूज फॅक्टरी इन ॲपल हॅज ह्यूज फॅक्टरीज इन चायना. तर त्यांना कोणीतरी विचारलं, सो ही सेड, आय एम इन चायना नॉट बिकॉज ऑफ चीप लेबर. I am not in China because of cheap labor, or I am not in China because आमची विक्री इकडे होते. I am in China because I cannot find this talent outside China. So China is going ahead in the race in 5G, in artificial intelligence, in robotics. आता semiconductors मध्ये पण माहित नाही. So this aspect we didn't cover in today's discussion because the economistच्या हातात माईक दिला तर तो मायकासूर होतो, सोडत नाही माईक. But I just want, the message I want you to carry, and we can have a Q&A session, is that India's growth record is promising. We have managed to sustain good growth. Now to sustain it further, we need to focus on some of the challenges, and inequality is a challenge. As Ajay also made some mention of it, inequalities in various dimensions. And at the same time, we have to see the 4 drivers of growth which are fairly structural. त्याचा आपल्याला फायदा घेता येईल. So I think I'll stop here and thank you for your patience. Thank you. Given the scenario today, India, I mean, there is no area in which India doesn't depend on China. Now, is this desirable or undesirable in the long run? So what I suggest is I will answer the question right away rather than collecting 3-4 लोकांचे गोळा करण्यापेक्षा. So his question was, India's China dependence, is it going away or not, and is it good or bad? Is that your? In fact, we have always been depending on China for practically everything. So is that good or bad? Yeah. Is that the question? Yes. In the long run, yes. So म्हणजे एकच शब्दाचा उत्तर, I have to answer only in one. Is that good or bad? India's dependence on China, is it good or bad? मी गुड म्हटलं तर लोक मला चप्पल फेकतील, बॅड म्हटलं तर इट वॉन्ट बी टोटली करेक्ट. सो इन 2001, सी चायनाचा जो 40 वर्षाचा मिरॅकल इकॉनॉमिक ग्रोथ म्हणतात त्याला, इन 2001 इंडिया वॉज डेस्टिनेशन नंबर 19. इंडियन मार्केट चायनीज लोकांकरता महत्व होतं, कारण चायनामध्ये मेड इन चायना असे टॉईज बनतं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनतं, ॲपल फोन आयफोन बनतो, तो जगभर ऑल ओव्हर द वर्ल्ड त्यांचा माल विकला जातो. त्या जगभर जो विकला जातो त्या देशांमध्ये भारताचा पण समावेश होता. इन 2001 इंडिया वॉज एक्सपोर्ट मार्केट नंबर 19, द डेस्टिनेशन नंबर 19. म्हणजे आपला त्यांच्या टॉप 20 मध्ये आपला नंबर 19 होता. 2015 साली आपला नंबर 6 झाला, अँड नाव इट इज दॅट नंबर 5. So India is a very important export destination for China and very fast growing. 15 वर्षात आपण 19 नंबरवरनं 5-6 नंबरवर गेलो. So for the Chinese, this market is very important. या तुमच्या सभागृहामध्ये तुम्ही जस्ट बघा इकडून तिकडे, I bet you will find lots of things made in China. I don't know whether this mic is bent. So the fact is that India गलवानचा जेव्हा लडाखमध्ये जो प्रकार झाला, त्या वर्षी आपण मार्च महिन्यातच तो प्रकार, दॅट क्लॅश हॅपन्ड इन आय थिंक मे और जून. त्या वर्षीच्या मार्च महिन्यातच आपण त्यांच्या चायनीज पैशावर बंदी घातली होती, FDI रिस्ट्रिक्शन लागले होते. नंतर वी बॅन्ड सम ॲप्स, टिकटॉक. सो अँड ऑफकोर्स द गरमागरमी हॅपन्ड, म्हणजे अँटी चायना सेंटिमेंट.
Guess which country was the number 1 trading partner of India in 2020? म्हणजे एप्रिल 20 टू मार्च 2021, तो 12 महिन्याचा काळ. आन्सर इज चायना. ओके, ठीक आहे. मग 21-22 पुढचं वर्ष घेऊया. चायनाशी एवढं म्हणजे ऑलमोस्ट गरमागरमी इतना हो रहा था, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ अँटी चायना सेंटिमेंट. गेस विच कंट्री वॉज इंडियाज नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर इन 21-22? आन्सर इज चायना. अँड 20% मोर, 20% वाढला ट्रेड आपल्या त्यांच्याशी आपला ट्रेड म्हणजे सो इन्क्रीज इन ट्रेड कॉमर्स. ओके, व्हॉट अबाउट 22-23, कारण 9 महिने झालेत आता या वर्षाचे. विच कंट्री इज लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? चायना, अँड इन्क्रीजिंग बाय 10-20%. सो वेदर वी लाईक इट ऑर नॉट, आपण इथे एवढं बोलतो पण सायलेंटली द ट्रेडिंग रिलेशनशिप इज ग्रोईंग. आणि it is, for example, 60% of our bulk drug formulation, even aspirin, I think, किंवा आपले some of the antibiotics, because we cannot, India is one of the great exporters of pharmaceuticals to the world. आपण bulk drug घेऊन formulations करतो, पण they are sourced from China and they are formulated in India. इकडनं, कारण चायनाकडनं डायरेक्टली अमेरिका इम्पोर्ट करत नाही. टेक वॉशिंग मशीन किंवा ते things like air compressors. Forget about mobile phone. मी ते तर जाऊनच दे, म्हणजे Oppo, Vivo काय ती 4 नाव आहेत. मोबाईल फोन आपल्याला माहितीच आहे. The GM, that car company, म्हणजे जनरल मोटर्स, वॉज टेकन ओव्हर बाय MG. लोकांना वाटतं रे MG, वाव, MG इज Morris Garage. It is a UK brand. It's a Chinese company. So the fact is that India-China trade relationship is relentlessly increasing. आणि if you believe that China is the second largest or now the first largest economy in the world, आणि आपली future growth depends on exporting to the world, how can you just shut out? तुम्ही जर मार्केटिंग मध्ये असलात आणि तुम्ही म्हटलात या जगाचा मार्केट मला 20% आम्ही तिकडे निर्यात करणार नाही, that cannot work. 100 countries not only import from China but they also export to China. So the answer to your question is it good or bad? It's not easy to answer because, in the sense, I don't want to dodge the question. I personally believe that India and China together account for 40% of humanity. As I told you, 2 out of 5 persons in this globe, planet Earth, is either an Indian or a Chinese. Not Indian American living in California or Chinese American living in New York. India madle rahnare Indians and China madle rahnare. How can we not engage with each other? Okay, we have border disputes. Can we not compartmentalize ki aple, and border disputes, by the way, between 1962 and ata Galwan, I believe for 50 years, more than almost 50 years, jasti, there was no casualty, there were no deaths. Skirmishes happened, eyeball to eyeball hostility happened, garma garmi ho gaya, but there were phone calls. It used to be escalated. मग तो आर्मी मधनं किंवा तिकडनं मग दिल्लीतनं फोन कॉल, मग ॲट द डिप्लोमॅटिक लेवल, मग मे बी प्राईम मिनिस्टर लेवल. सो देर वॉज अ वे ऑफ डिफ्युजिंग द टेन्शन्स. अँड वी नेवर विल हॅव अ क्लिअरली डिफाईन्ड बॉर्डर. पण तो आपण त्याचा आपण ऍक्च्युली फायदा घेतला पाहिजे. इट्स ऑलवेज अ व्हेरी फ्लुइड बॉर्डर. सो आय बिलीव्ह दॅट इंडिया अँड चायना रिलेशनशिप शुड बी पर्स्यूड. दीज आर सो कॉल्ड एन्शियंट सिव्हिलायझेशन्स. These are, as I said, they comprise of half of humanity. So we have to understand each other better. We have to pursue the relationship in 2 different compartments. Trade, investment, commerce, cultural exchanges should be in one compartment. Border disputes, geopolitical tensions should be in the other compartment. And the third compartment may be common interests. Climate change मध्ये आपल्या दोघांचा common interest आहे. Nuclear disarmament मध्ये आपल्या दोघांचा common interest आहे. Security of high seas मध्ये common interest आहे. Why not try to pursue that? So this will require you'll have to invite me again. But China is a difficult topic, कारण बऱ्याच लोकांना it's an emotional issue anyway. So the great president APJ Abdul Kalam had written in 1998. He was appointed as president of India in 2002, if you remember. त्याच्या अगोदरच त्यांनी इंडिया डेव्हलप्ड कंट्री 2020 असं पुस्तक लिहिलं होतं. आता अब्दुल कलाम लिहिलं आहे, म्हणजे व्हेरी हाय रिनाउंड सायंटिस्ट ऑल्सो. 2020 होऊन गेलं, काय झालं? डू यू थिंक वी आर अ डेव्हलप्ड कंट्री?
Why? We are developed. If Abdul Kalam has said India 2020 developed, then who am I to say that we are not developed? No. Forget about Mr. Kalam, son of the soil, born and brought up in India, hero of DRDO, president of India, no less. So, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी असं देईन. I believe that we should have the following 3 metrics of definition of a developed country. His question is की इंडिया डेव्हलप कधी होणार? 3 गोष्टी. These 3 are my metrics or litmus test of a developed country. Number 1, तुम्ही युरोपला किती लोक, how many people have traveled to Europe? Majority, let's say. तो युरोपला जाता तुम्ही, रात्री हॉटेलात राहता बरेच वेळा, म्हणजे assuming that तुम्ही हॉटेलात राहता, म्हणजे मित्रांकडे न राहता रात्री उशिरा पोहोचलात, हॉटेलच्या रूम मध्ये गेलात, तहान लागली, सो यू लुक फॉर द बिस्लेरी कुठे दिसत नाहीये, खालच्याला फोन केला एक्सटेन्शनवर रिसेप्शनला, अहो जरा ते पाण्याची बाटली पाठवा, काय फ्रेंच मध्ये बोलेल तो माणूस, काय बेसिक वॉटर आहे ना, नाही कुठे बाटली दिसत नाही, अरे त्या बेसिन मध्ये. So metric number 1, when you can drink water from your wash basin without aquaguard or reverse osmosis, RO filter न लावता. Number 1. Second metric, Palak. Dhyan Prabodhini is a great school. Thank you for inviting me. But when Palaks will decide कि the nearest municipal school is the most desirable school for your child. अमेरिकेत लोक धडपड करून अशा म्युन्सिपालिटीत जातात की त्या म्युन्सिपालिटी शाळेमध्ये, तुम्ही क्युपर्टिनो, अजय विल नो, क्युपर्टिनो मध्ये किती तुझे मित्र राहतात, ते धडपड का करतात, त्या म्युन्सिपालिटीच्या शाळेमध्ये आपली मुलं जावीत. सो सेकंड मेट्रिक इज वेन पेरेंट्स विल, देअर मोस्ट प्रिफर्ड स्कूल विल बी द नेक्स्ट डोअर म्युन्सिपल स्कूल. आणि थर्ड, नॉट वेन पुअर पीपल कॅन अफोर्ड 2 व्हीलर्स और कार्स, बट वेन रिच पीपल विल प्रिफर टू टेक PMPL टू वर्क. आता सायकल चालवतो. सो दीज 3 मेट्रिक्स वेन दे हॅपन, आय विल कन्सिडर इंडिया डेव्हलप कंट्री. नळातलं पाणी काही न डायरेक्टली नळाचं पाणी, पहिलं म्हणजे पाणी नळातनं येणं, आणि मग ते, आणि पिण्याच्या क्वालिटीचा. सेकंड, पालकांनी जवळची सगळ्यात म्युन्सिपल शाळा पत्करणं नाही, प्रिफर करणं. आणि तिसरं म्हणजे श्रीमंत लोक पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन वापरून. हे सगळं होतं, पॅरिसमध्ये होतं, लंडनमध्ये होतं, न्यूयॉर्कमध्ये होतं, हाँगकाँगमध्ये होतं, सिंगापूरमध्ये होतं. इंडियात होईल तेव्हा आपण. सो आय डोंट नो वेन दॅट विल हॅपन. So third, we are already third largest in PPP terms. So the size of the economy doesn't tell you, because I told you, a Bihari, per capita income of a Bihari is 1/6 of Tamil Nadu. So the aggregate size doesn't tell you what is going on inside. Aggregate size is big because we make up 1/7 of humanity. Surely, सबके पास रोटी कपड़ा मकान होगा तो size of the economy बढ़ेगा. You know that economy will expand. जर आता सगळीकडे प्रायव्हेट शिपाई आलेत, मला माहिती आहे ना, सगळीकडे गेटेड कम्युनिटीज, हाऊसिंग सोसायटीमध्ये जास्तीत फास्टेस्ट ग्रोथ इज वर्कर्स, आय मीन सॉरी सिक्युरिटी स्टाफ, आणि बरेचसे वेळा ते रिटायर्ड जवान असतात, म्हणजे ते त्यांचं कमिशन संपल्यावर आलेले. सो वेन यू इन्क्रीज स्पेंडिंग ऑन पोलीस, ऑन सिक्युरिटी, दॅट ॲक्च्युअली इन्क्रीजेस GDP. बट आय डोंट नो इफ वी कन्सिडर दॅट टू बी अ गुड एक्सपेन्शन ऑफ GDP. तर तसं होणारच आहे, 30 थर्ड लार्जेस्ट होईलच. Yeah, so we should take. Somebody was asking, to be yeah. तुमच्या मते how important it is that this economic growth be equalized in geographical areas, म्हणजे rural, semi-rural Yes, yes, also that's should a very- grow. sorry, what's your- We deliberately Yes, yeah, increase करायला पाहिजे. What's your name? साने. हा मग विचारा, पण हा महत्वाचा प्रश्न आहे. मला जोडून असा प्रश्न आहे की येत्या 25-30 वर्षात साधारणपणे 40 कोटी लोक शहरात जाणार आहेत आणि 50% भारताचं अर्बनायझेशन होणार आहे. तर 1 ते 10 लाख वस्तीच्या शहरांमध्ये गरिबांना रोजगार मिळाला तर गरिबी हटेल, रोजगार वाढेल आणि आत्ताची जी डिस्पॅरिटी आहे ती कमी होऊ शकेल. ह्यासाठी काय करताय? तर हे दोन्ही प्रश्न फार महत्वाचे आहेत की बेसिकली आधीच्या काळात मी तुम्ही सांगितलं 4 वर्ष रुरल अर्बनायझेशन या विषयाचा अभ्यास. बरोबर.
नाही ते अब्दुल कलामचा उल्लेख होता म्हणून सांगतो. त्यांनी काहीतरी पुरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केलं होतं, PURA. तुम्ही ऐकलं की नाही माहिती नाही. PURA म्हणजे प्रोव्हाइडिंग अर्बन अम्युनिटीज इन रुरल एरियाज. त्यांचं पुस्तक पण आहे पुरा. पण हा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यांनी प्रश्न अशावर आधारित होता की विषमता जर वाढतीये तर ती विषमता कमी होईल का? म्हणजे आपलं आपण ज्याला इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ म्हणतो, की अशा प्रकारची इकॉनॉमिक वृद्धी जी ज्याच्यामुळे विषमता वाढता कामा नये अशी आपण करू शकू का? आय थिंक दॅट इज द जिस्ट ऑफ युअर क्वेश्चन. सो त्याचं उत्तर असं आहे की थिंक ऑफ इनइक्वालिटी लाईक पोल्युशन. वी लिव्ह इन इंडस्ट्रियल एज. या खोलीमध्ये इकडे एवढे दिवे लावले आहेत, पंखा चालू आहे, माईक चालू आहे. हे सगळं कशामुळे होत आहे? कारण वीज येते. आणि आतापर्यंत एकही वीज कपात नाही. कॉंग्रॅच्युलेशन. नाही तर नॉर्मली पुण्यात पॉवर कट होते असं मी ऐकलंय. तर वीज चालू आहे. तर वीज कशामुळे येते? कुठेतरी कोळसा जळतोय. कोळसा इज व्हेरी व्हेरी पोल्युटिंग. अजयला विचारा. करेक्ट अजय? व्हेरी पोल्युटिंग. बट इट इज गिव्हिंग अस दिस क्वालिटी ऑफ लाईफ. सो नो मॉडर्न डेव्हलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट पोल्युशन. प्लीज एक्सेप्ट दॅट. क्वेश्चन इज हाऊ मच पोल्युशन इज एक्सेप्टेबल. आता काय करतात की नवीन नवीन कायदे येतात, त्यांना स्क्रबर्स बसायला लावतात. स्क्रबर्स आर विच रिमूव्ह द सल्फर कॉन्टेंट, विच रिड्यूस द कार्बन मोनॉक्साईडचं मे बी कार्बन डायऑक्साईड करतात. सो दीज आर ऑल इम्पोजिशन ऑफ टॅक्सेस. पोल्युशन टॅक्स बसतो, स्क्रबर टेक्नॉलॉजी कंपल्सरी केली जाते, वगैरे वगैरे वगैरे. कोळशाचा तर रिन्युएबल एनर्जीचे नवीन कायदे येत आहेत. सो वी ट्राय टू रिड्यूस ऑर कंट्रोल पोल्युशन, पण पोल्युशन शून्य कधीच होऊ शकत नाही. इनफॅक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑफ अवर लाईफस्टाईल and pollution go together. Question is how much is acceptable. Same thing, inequality will increase when you have economic growth. Inequality will increase. Why? Because जे हुशार विद्यार्थी असतात, तुमच्या सगळ्या शाळेतले जे हुशार विद्यार्थी असतात, त्यांना JP मॉर्गन, सिटी बँक मध्ये नोकऱ्या मिळतात. त्यांच्या स्टार्टिंग सॅलरी 20-25 लाखाच्या असतात. इकडे ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण जो कोणी असतो कामगार, त्याला जेमतेम 1 लाख रुपयाची पण पगार मिळत नाही, म्हणजे वार्षिक, किंवा 2 लाख रुपये. सो द तफावत सुरुवातीला सुरू होते. जे हुशार विद्यार्थी असतात, जे मोर क्रिएटिव्ह असतात, जे एंटरप्रेन्योर असतात, ते खूप पुढे पुढे जातात. म्हणजे त्यांना तुम्ही मागे खेचणार का? नाही. सो द ग्रोथ प्रोसेस इटसेल्फ इज इनइक्वालिटी इंड्युसिंग. अनफॉर्च्युनेटली दॅट्स अ फॅक्ट ऑफ इकॉनॉमिक लॉ. तुम्हाला जर वृद्धी हवी असेल, आता तुम्ही .com मिलियनेअर तुम्ही ऐकलंय, राईट? इन बँगलोर, पुणे, इवन चेन्नई, देवर सो मेनी .com मिलियनेअर्स. त्यांनी म्हणजे ओव्हरनाईट एका पिढीमध्ये ती लोक गडगंज श्रीमंत झाले. Does that mean that we stop them? No. Similarly, when your lifestyle is improving, we are going to burn lot of kolsa. So the question is, how much inequality can we tolerate as a society? That we have to collectively decide. ही आपण सगळ्यांनी एकत्र बसून त्याला, त्या एकत्र बसण्याच्या क्रियेला काय म्हणतात माहितीये का? इलेक्शन्स. त्याला निवडणुका म्हणतात. पण निवडणुकांच्या वेळी जर मेन मुद्दे असतील, हिंदू मुस्लिम मुद्दा असेल आणि हा मुद्दा नसेल, विषमतेचा मुद्दा नसेल, तर मग ते तशाच निवडणूक. सो कलेक्टिव्हली वी हॅव टू डिसाइड की आर वी ओके विथ इन्क्रीजिंग टॅक्सेस ऑन द रिच. देर इज ओनली वन वे. लेट एव्हरीबडी प्रॉस्पर. लेट द फॅन्टॅस्टिक एंटरप्रेन्योर्स अँड क्रिएटिव्ह पीपल अर्न देअर, Virat Kohli is the brand, his value is now 100 crores. More power to him, best of luck and salam. Lekin, are we ready to introduce taxes so that we can redistribute some of the wealth from the rich to the poor? Ha prashna I am not going to answer. Not one person. You have to collectively answer this question. So this should be on the agenda. How much redistribution are we willing to discuss? सेम थिंग. आपण पोल्युशन, ते ज्या लोकांवर तो स्क्रबरचा येतो ना, ती लोक दात चावतात, ते लोक शिव्या देतात. आमची एवढी चांगली फॅक्टरी साताऱ्याच्या MIDC चालली आहे, त्याला या सरकारने काय आणलं नवीन कायदे, काय पोल्युशन कंट्रोल लावा, डिव्हाइस लावा, काय म्हणतात ते CEPT, कॉमन एफ्लुएंट CETP, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ऐकलंय ना तुम्ही? सो ते त्याचा मग तो ते ही द्यायला लागते, कॉन्ट्रीब्युशन द्यायला लागतं, खर्च करावा लागतो. इंडस्ट्रीज आर नॉट हॅपी बाय द वे, यू नो दॅट, राईट? But collectively as a society we have decided, we pass environmental laws 1986 पासून करतोय आपण. नवीन अजून तो कुठला नवीन हे आपले कोण मंत्री होते ना आपले, एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर पुण्याचेच, जावडेकर. त्यावेळी नवीन थर्ड व्हर्जन ऑफ एन्व्हायरमेंटल लॉ केम इन. ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये जास्ती त्यांनी शिथिल केलं म्हणा, but whatever it is. So we keep on strengthening. So therefore we are aware of environmental problems. We talk about climate change. We talk about pollution. Hey, I think inequality is pollution.
प्लीज ऍक्सेप्ट दॅट इनइक्वालिटी, विषमता म्हणजे ही पोल्युशन आहे. का? कारण ते सगळ्यांना अफेक्ट होत आहे. इनइक्वालिटी, इफ इट बिकम्स टू मच, यू विल नॉट बी एबल टू स्टेप ऑन द रोड, यू विल बी वरीड अबाउट लॉ अँड ऑर्डर. तुम्ही मुंबईमध्ये सिग्नल पाशी, आता हाजी अलीमध्ये सिग्नलला गाडी थांबली तुमची मर्सिडीज, की ते टकटक येऊन ते भिकारी येतात, किंवा कोणी फुलं विकत असतात किंवा भिकारी. सो डू यू वॉन्ट दॅट काइंड ऑफ सोशल इन्स्टेबिलिटी इन इंडिया, टू इन्क्रीज अँड इन्क्रीज मोर टेन्शन, मोर एन्झायटी? नो, nobody wants that. Then you have to recognize that inequality affects everybody, and therefore नाही, प्रश्न असा आहे की मुकेश अंबानीला किती उत्पन्न मिळतं याच्याबद्दल आम्हाला देणं घेणं नाही. exactly. प्रश्न प्रत्येक गरीबाला रोजगार मिळून तो किमान पातळीवर येतो की नाही असा प्रश्न आहे, आणि त्यासाठी काय करता येईल? मग तोच तर मुद्दा आहे की मिनिमम रोजगार कसा निर्माण करता येईल असा प्रश्न. मिनिमम नाही, ऐका ना तुम्ही, मी टॅक्स बद्दल बोललो, पण मिनिमम काय त्याला, मिनिमम वेजेसचा जो कायदा आहे की मिनिमम वेज वाढवायचा की नाही, रोजगार हमीचा योजना, रोजगार हमी योजनेमध्ये 250 रुपयाचा जर 250 रुपये केला हे मिनिमम वेज, केवढा गदारोळ होतो CII मध्ये किंवा फिकीमध्ये, हे किंवा साखर कारखान्यांमध्ये. अहो मिळतच नाही कामगार, तुम्ही काय करून ठेवलाय 350 रुपये? मग हा, दिस इज द सोशल क्वेश्चन यू नीड टू ऍड्रेस. दिस इज वेअर वी नीड टू अप्लाय अवर माइंड कलेक्टिव्हली. नो वन पर्सन कॅन डिसाइड. आता प्रश्न चालला होता की मागास भागामध्ये मधले सगळे लोक, तिथला ब्रेन ड्रेन मोठ्या शहरांमध्ये होतो. भारताच्या अंतर्गत जो ब्रेन ड्रेन होतोय तो सुधारित भागापासून मागास भागाकडे येतो. तर मागास भागामध्ये रोजगार कसा उत्पन्न होईल असा खरा प्रश्न आहे. नाही, तो मी आपण नंतर, कारण थोडे अजून प्रश्न घेऊया, कारण आपण या फॉर्म औपचारिक संपल्यानंतर आपण बोलूया. कारण तुमचं म्हणणं आहे की ते पुरा मॉडेल जे आहे अब्दुल कलामचं, की मागासलेल्या भागांमध्ये जाऊन तुम्ही औद्योगिकरण करा, ते नेहरूंच्या जमान्यापासून चाललेलं आहे बाय द वे. की मागास, ते काय म्हणतात, फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी, टेकिंग फॅक्टरीज टू द रिमोटेज. महाराष्ट्रात 4 वर्गीकरण होतं, ABCD असं क्लासिफिकेशन होतं, की त्या सगळ्यात जो बॅकवर्ड एरिया आहे, पण ज्याचा त्याच्यात कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेजेस नाही, तिथे जर तुम्ही ती फॅक्टरी. पुरा मॉडेलमध्ये खेडेगावात ह्या सुधारणा व्हाव्यात असं म्हणतो मी. म्हणतोय ती भारतातली 1 ते 10 लाख वस्तीची जी शहरं आहेत त्याच्यामध्ये रोजगार कसा निर्माण होईल त्याच्याबद्दल वाद नाही. तुमचा जो मुद्दा आहे त्याच्याबद्दल मी सहमत आहे. फक्त ते कसं करायचं, कारण आता उदाहरणार्थ सगळीकडे तुम्ही ऊसाला तुम्ही हे द्या, सबसिडी द्या सगळीकडे, कारण ऊस म्हणजे एकदम इट इज अ कॅश क्रॉप. पण ऊसाची आता परिस्थिती अशी झाली आहे की 3% जमीन आणि 60% पाणी, 60% ऑफ द वॉटर, इरिगेशन वॉटर इज गझल्ड बाय जस्ट 1 क्रॉप. पण ऊसावर खुश आहेत लोक. मग ती पॉलिसी, ते धोरण बरोबर होतं का? आज तुम्ही प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, 36 जिल्ह्यामध्ये ऊस, महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात ऊस होतो, प्रत्येक जिल्ह्यात. आणि कोरडवाहू म्हणजे शेती, इट इज 15% ओनली. इट्स अ ड्राउट प्रोन स्टेट अँड एव्हरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र प्रोड्युसेस शुगर केन. इज दॅट ऍक्सेप्टेबल? आय डोंट नो. पण मी सहमत आहे की जिथे शक्य असेल तिथे रोजगार निर्माण करता येईल. पण वी शुड नॉट, आपण ते काय म्हणतात ते सन ऑफ द, की बाहेरच्या लोकांना आत येऊन देऊ नका. तसा प्रश्नच नाही. जर बिमारू स्टेट मध्ये रोजगार निर्माण झाला तर येतील कशाला ते महाराष्ट्रात? अहो पण मी म्हटलं, शांघाईमध्ये 4 कोटी लोक राहत आहेत त्या शहरात. त्या शहराचा साईज इज नॉट पुण्याच्या दुप्पट असेल फार तर. जर 4 कोटी शहरात लोक, तिकडची लोक राहू शकतात, त्यांचा देश पण आपल्यापेक्षा कितीतरी मोठा. सो शहरीकरण इज नॉट बॅड बाय इटसेल्फ. आपल्या शहरीकरण होणार हे गृहीतच धरलंय. प्रश्न हा छोट्या शहरांमध्ये रोजगार निर्माण झाला तर गरीबांना आपण 1-on-1 डिबेट नंतर करू, कारण बाकीच्यांचे पण प्रश्न आहेत. करन्सी वॉर नाही, द डॉलर विल रिमेन किंग फॉर नेक्स्ट 10 years. दॅट आय कॅन सेफली से. दॅट डॉलरचं काय कुठे त्यांचं वर्चस्व जाणार, म्हणजे इट इज गोइंग टू बी, डॉलर इज किंग. आज अशी परिस्थिती आहे की द मोस्ट इंडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सगळ्यात जास्त कर्जामध्ये बुडालेला देश असेल तर तो म्हणजे अमेरिका. सो मॅक्सिमम डेट म्हणजे मोर दॅन $22 trillion ऑफ डेट इज जस्ट वन कंट्री. तर ते डेट पुरवतं कोण? त्यांना उसने पैसे कोण देतात? सगळे देश इन्क्लुडिंग इंडिया. बाकीचे देश आर व्हेरी हॅपी टू बाय US गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स टू फंड, टू फाइनेंस द डेफिसिट एंड द डेट. का? तर डॉलर में विश्वास है, लोगों के मन में डॉलर के ऊपर विश्वास है. बाबा रे, डॉलर मध्ये इन्व्हॉइसिंग कर. इतके वर्ष, 30 वर्ष, आता तू पण सॉफ्टवेअरला ना, 30 वर्ष इकडे सॉफ्टवेअर रेव्होल्युशन चाललंय. हे RBIचा कायदा सुरुवातीपासून होता की यू कॅन बिल युअर क्लायंट इन रुपीज. विप्रो असो, इन्फोसिस असो, कॉग्निझंट असो, तुमचं KPIT असो, नॉट वन कंपनी वॉन्ट्स टू इन्व्हॉइस इन रुपीज.
हा काय नवीन नाही. आता जे रुपी इन्व्हॉइसिंग जे सुरू झालंय हे 30 वर्षापूर्वीपासून चाललेलं आहे. सो डॉलर इज किंग. सो डॉलर करन्सी वॉर म्हणजे द चायनीज आर ट्राईंग टू डू समथिंग. अजून एक 2-3 प्रश्न घेऊया फक्त. म्हणजे नाही, म्हणजे हा प्रश्न असा आहे की भारतामध्ये गुंतवणूकदार येतील थोडक्यात. नाही कित्येक, अरे फ्लिपकार्ट सारखी कंपनी जी त्याचा सगळा धंदा भारतातच आहे. फ्लिपकार्ट नाव ऐकलं ना तुम्ही? ती कंपनी सिंगापूरला गेली कंटाळून, माहितीये का तुम्हाला? अशा कित्येक कंपन्या आहेत ज्या त्यांनी हेडक्वार्टर्स दे हॅव शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू आयदर सिंगापूर और दुबई और लंडन. तेव्हा तो एक वेगळा प्रश्न आहे. पण तुम्ही म्हणताय की जर गुंतवणूकदार असेल, जर त्याला उद्योजकाला गुंतवणूक करायची असेल तर तो कुठे करेल? भारतात करेल का बाहेर? नाही, कुठे, जिथे wherever there is rule of law, wherever there is predictability, stability आणि continuity of policies, तिथे जातात लोक. कित्येक लोक आपले महिंद्राच घ्या तुम्ही किंवा ते कोणते आपले गोयल SL प्रोपॅक घ्या, कित्येक लोकांनी अमेरिकेत गुंतवणूक केलेली आहे. इथे काय होत आहे? फ्लिपकार्ट का गेलं सिंगापूरला तुम्ही त्यांना विचारा. नंतर आपल्याकडे मोठ्या मोठ्या कंपन्या आल्या. ॲमेझॉन कंपनी आली. ॲमेझॉन कंपनीनी ई कॉमर्स कंपनी जगातली नंबर 1 आहे. ती इंडियात आली, गाजावाजा झाला. आल्यानंतर 1 वर्षांनी आपण कायदे बदलले, यू टर्न केला. ॲमेझॉनला म्हटलं तुमच्या अमुक अमुक प्लॅटफॉर्मवर हे विकायला तुम्हाला बंदी आहे. अरे, सो वी चेंज द लॉज अब्रप्टली. आंध्र प्रदेशमध्ये सोलरला खूप मोठी पुष्टी मिळाली, सोलर बिझनेसला. आणि सोलर बिझनेस कसा असतो माहिती आहे ना? पहिल्यांदा गुंतवणूक करावी लागते, मग 20 वर्षावर तुमचा तो ते इन्कम, 20 वर्षांनी ते इन्कम मिळतं. कारण तुम्ही PPA करतात, पॉवर परचेज अग्रीमेंट. म्हणजे ती जी वीज तुम्ही निर्मिती करता सोलर ऊर्जेतनं, ती वीज तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाला विकता आणि ते त्या विजेबद्दल जे तुम्हाला पैसे मिळतात ते 20 वर्ष मिळतात. आणि ते 20 वर्षाचं इन्कम इज इक्वल टू द इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट. त्यामुळे पहिल्यांदा प्रथम तुम्हाला 25,000 कोटीचा गुंतवणूक झाली आणि PPA साईन झाला गव्हर्नमेंटची, आणि मग त्याला 20 वर्षांत तुम्हाला त्याचा परतावा मिळणार आहे, रिटर्न मिळणार आहे. सरकार बदललं, फटाफट सगळे कॅन्सल, PPA कॅन्सल. हे फ्रेंच कंपन्या, UK कंपन्या, ते एकाच ठिकाणी धावू शकतात. आपल्या दे हॅव नो अदर रिकोर्स. ते पंतप्रधानांकडे गेले, अहो सर पाय त्यांचे पाय धरा, आता सुप्रीम कोर्टात. सो असं जिथे जिथे अशी पॉलिसी डिसकंटिन्युटी असेल, वेन देर इज नो पॉलिसी स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी और कंटिन्युटी, तिथे गुंतवणूकदार धजत नाहीत. सो यू आर सिंग ना कुठे कुठे गुंतवणूक होईल? ज्या ज्या राज्यांमध्ये किंवा ज्या ज्या ठिकाणी पॉलिसीचा थोडी शाश्वती किंवा कंटिन्युटी असेल, की अब्रप्टली बदलणार नसतील, तर गुंतवणूकदार येतील, नाहीतर नाही. आता 2च प्रश्न घेऊया. तुम्ही अर्थव्यवस्थेच्या इंजिन बद्दल खूप तुम्ही सविस्तर आता मांडणी केली, प्रश्नोत्तरांमध्ये सुद्धा आणि तुमच्या मांडणीमध्ये सुद्धा. परंतु ते इंजिन अधिक वेगाने चालायचं असेल किंवा त्यानं सस्टेन पेसनी चालायचं असेल तर पॉलिसी मेकिंग हे फार महत्त्वाचं. आणि ते पॉलिसी मेकिंग होतं पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्हकडे. तुमच्या बोलण्यामध्ये इलेक्शन्सचाही उल्लेख आला, कलेक्टिव्ह थिंकिंग या अंगानं. तुम्हाला इलेक्शन रिफॉर्म्स आणि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हे कोणते क्रिटिकल 2-3 जे वाटतात की जेणेकरून अर्थव्यवस्थेचे इंजिन हे सस्टेन पेसनी जाऊ शकतात? हा सगळ्यात सोपा प्रश्न. थँक्यू. सगळ्यात सोपा प्रश्न. इट इज ट्रू दॅट व्हेरी क्रिटिकल रिफॉर्म्स आर नीडेड इन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आणि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. ज्युडिशियल रिफॉर्म्स पण आपण बोलू शकतो, कारण जवळजवळ काहीतरी 5.5 कोटी मला वाटतं केसेस पेंडिंग आहेत. पण इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आणि ज्युडिशियल रिफॉर्म्स. सो मिस्टर आनंद, राईट, ही हॅज आस्क्ड मी, तुम्ही 2च काहीतरी सुचवा. यू सेड कॅन यू सजेस्ट 2 or 3 थिंग्स. नंबर 1, आपण आपल्या देशातली जी लोकशाही आहे किंवा इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी ज्याला म्हणतो, वी थिंक इट इज व्हेरी रोबस्ट आणि व्हेरी डायनॅमिक किंवा व्हेरी एक्साइटिंग वगैरे म्हणतात. सारख्या निवडणुका होत असतात वगैरे वगैरे. पण म्हणजे शेवटी हा जनमत आहे, लोकमत आहे, हा जनतेचा काय कौल, जनतेने कौल दिला आहे. मग प्रजा ही प्रभू है, उनके पैर में पडो. करेक्ट. पण आपण जो चॉईस करतो, आपल्या मतातनं जो आपला चॉईस व्यक्त करतो, तो आपल्या पुढे जो मेनू येतो, तुम्ही हॉटेलात जाते तुमच्याकडे एक मेनू कार्ड येतं, तुम्हाला हे वडा सांबार पाहिजे का चिकन पाहिजे
तो मेनू तर तुमच्या पुढे तो कागद येतो. सो त्या यू चूज फ्रॉम दॅट मेन्यू. सिमिलरली ॲज अ मतदार तुमच्या पुढे जो मेनू येतो तो डेमोक्रॅटिकली येत नाही. तिथे लोकशाही नाहीये. आपली लोकशाही चालवतात राजकीय पक्ष, पण राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही नाहीये. तर वन रिफॉर्म इज सिम्पल रिफॉर्म, की त्या मेन्यूवर ती नावं येतात, प्लीज रिमूव्ह क्रिमिनल कॅन्डिडेट्स, डोंट अलाव क्रिमिनल कॅन्डिडेट्स टू स्टँड फॉर इलेक्शन्स. सिम्पल आहे कायदा. तर लोक म्हणतात अरे बाबा हे जे गुन्हेगारी केसेस आहेत आमच्या विरुद्ध ते पॉलिटिकल वेंडेटा आहे, म्हणजे एकमेकाचे पक्ष एकमेकांवर केसेस लादतात. अरे मग तुम्ही जा ना कोर्टांमध्ये जाऊन तुमचं नाव क्लिअर करा. आपल्या देशामध्ये 125 कोटी लोक आहेत आणि फक्त 500 आपल्याला 550 लोकप्रतिनिधी आहेत. शुअरली यू कॅन फाइंड 500 people without you have a criminal case against you. Here is one person you can so I am sure there are lots and lots of people in the country who have no criminal cases against them. त्यांना तुम्ही उभे करा ना. So one reform is make a law and only parliament can pass the law. Election commission cannot pass the law. Police, court, Supreme Court cannot pass the law. Only parliament, if they think about it. पण ते करणार नाहीत. सगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये एक मत कधी होतं माहितीये का, त्यांचे जेव्हा पगार वाढवायचे असतात तेव्हा, म्हणजे त्यांना जे पर्क्स. सो हा एक जर तुम्ही एकच रिफॉर्म केला की प्लीज डू नॉट अलाव एनी कॅन्डिडेट, एक कोणीही उमेदवार असेल ज्याच्या विरुद्ध गुन्हेगारी केसेस असतील त्याला तिकीट द्यायचं नाही, म्हणजे नॉट अलाउड टू स्टँड. आता लोक म्हणतील हु इज अ गुन्हेगार, असं तर काही प्रश्न विचारतात फिलॉसॉफिकल. इट्स वेल डिफाईन्ड इन द लॉ, इट्स ऑलरेडी डिफाईन्ड. नो न्यू डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड. म्हणजे तुम्हाला जर पार्किंगचं चलान मिळालं दॅट इज नॉट अ गुन्हेगार. इट्स वेल डिफाईन्ड. दीज आर क्रिमिनल ऍक्ट्स विच लीड मिनिमम जेल फॉर 2 years आणि इट्स वेल डिफाईन्ड. सो काय होतं की त्यांच्या विरुद्ध ते आरोप असतात किंवा कोर्टात केस चालू असते. सो टेक्निकली यू आर नॉट कन्व्हिक्टेड आणि ती केस वर्षानुवर्ष चालत राहते. तोपर्यंत तुमचं 5 वर्षाचे आमदारकी खासदारकी सगळं संपतं. आय एम सेइंग जस्ट प्रिव्हेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग द इलेक्शन, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. सेकंड, तुम्ही पॉलिटिकल रिफॉर्म. सेकंड इज ट्रान्सपरन्सी. पॉलिटिकल पार्टीजना RTI खाली येऊन द्या ना. पॉलिटिकल पार्टीजचं जे हे आहेत फायनान्सेस आहेत, आपण छोटी जरी कंपनी असली, तुमचं ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला फाउंडेशन ऑडिटेड असतात अकाउंट्स, ऑडिट करावं लागतात. देर इज नो ऑडिट ऑन पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग. द स्मॉलेस्ट ऑफ द ट्रस्ट, टेम्पल, हॉस्पिटल, आमचं कॉलेज, कंपनी, everybody is subject to some transparency in accounts. No law is applicable to political parties. No law is applicable. खरं म्हणजे political party affects our life daily. तर surely they should be under RTI. That's the second reform. सोपा प्रश्न आहे. नाही हे बघा, हे जर लोकप्रतिनिधी असतील आणि जनतेचा कौल, इफ पीपल पुट प्रेशर इट विल हॅपन. आय फर्मली बिलीव्ह. आपण बरीच प्रगती केलेली आहे बाय द वे. आता जर प्रत्येक उमेदवार जेव्हा उभा राहतो निवडणुकीला, ग्रामपंचायतीत पण, नगरपालिकेमध्ये, लोकसभेमध्ये, विधानसभेमध्ये, एव्हरीबडी हॅज टू पुट शपथपत्रेद्वारे त्यांचा सगळा तो संपत्ती, नंतर त्यांचे क्रिमिनल केसेस त्यांना द्यावे लागतात. ही कशी झाली प्रगती? ही नव्हतं. हे गेल्या 20 वर्षातच झालेलं आहे. So this will happen if we put pressure, it will happen. We have to put the pressure that we want cleaner candidates and we want cleaner funding. 2017 साली अरुण जेटली आपले वित्तमंत्री होते. त्यांनी फॉर द सेक ऑफ ट्रान्सपरन्सी, जास्ती पारदर्शकता व्हावी राजकारणातल्या म्हणजे पॉलिटिकल फंडिंग बद्दल, म्हणून त्यांनी एक मोठा रिफॉर्म आणला लोकसभेमध्ये. दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. व्हॉट डज इट से? नायदर द डोनर, nobody will have the right to know who is the donor and who is he donating to. Transparency जिंदाबाद. तर असे जर कायदे तुम्ही आणले तर. एनिवे, लास्ट क्वेश्चन द्या. Thank you. I was last lucky guy to ask this question. So recently, in last couple of years, there's a change in the concept of money itself. Concept of money itself, like decentralized money or cryptocurrencies or DAO structures, which are technologically not possible earlier, now are getting possible. And there is a lot of noise around that, where you may have economy which doesn't really bound to a country now, and the private economies can flourish, decentralized economies can flourish with individual social aspects impact.
is there any reality to that? What's your view about, is that going to change the fabric? So the question is, so it's a good last question because then it's futuristic cryptocurrency बद्दल काय. So cryptocurrency म्हणणं चुकीचं आहे. माझ्या मते we should not use the word cryptocurrency. We can use the word crypto assets. Because when you say currency, it is usually referred to the sovereign power. Currency is a sovereign function. म्हणजे only the sovereign power can say this is the currency of the country. So India's currency is rupees. Chinese currency is yuan. You know, so crypto is not a currency in that sense. It is crypto assets. And crypto assets attraction is the fact that, as you said, it is it uses the blockchain technology, distributed ledger technology, and therefore, suppose you own a crypto token, you have the confidence that no manipulation is possible because it is algorithmically determined, and therefore only a valid transaction can change the status. So that is the level of trust. So basically building trust through technology and algorithms, and therefore people want to invest some money in that. So crypto assets have seen speculative activity. जसं तुम्ही आता उद्यापासून by the way 19 तारखेपासून म्हणजे सोमवारपासून सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर बिंग सोल्ड. हॅव यू हर्ड ऑफ SGBs? मी म्हटलं मी म्युच्युअल फंड सेल्समन नाहीये, पण SGBs इज लोकांना सोन्यामध्ये गुंतवायला आवडतं, पण देर इज समथिंग कॉल्ड डीमॅट गोल्ड. देर इज नो गोल्ड बट देर इज अ डीमॅट concept called sovereign gold. So people invest because they trust that gold value will remain safe. So it is a matter of trust, and it is a matter of fact that it cannot be, there is no tampering possible easily. So therefore a lot of speculative money has gone in. But whether it will ever pose a danger to sovereign currency, whether cryptos will become private cryptocurrency and you and I will start exchanging services in that, no. Not at all. म्हणजे 10 वर्ष तर नक्कीच नाही. आणि it's a pipe dream because the might of the sovereign, the might of government of India, the might of government of Singapore, the might of government of China is so huge, they will just kill it. तुम्ही speculative activity you can do. You can try and invest like people invest in Picasso or MF Hussain. You invest in crypto and maybe if you're lucky you will, it's down 75% by the way. It has come down in last few months. तुम्ही जर 100 रुपये गुंतवले, its value has become 25. So what's the news? Well, 25% more to go. So I don't, it's very highly speculative. So only if you have really steel guts, you can invest. That depends on the risk-taking capability. But I don't think it is no threat to sovereign currency. Thank you. ज्या व्याख्यानाची प्रश्नोत्तर संपूच नयेत असं वाटतं, ते व्याख्यान सगळ्यांपर्यंत किती पोचलंय याचंच ते निदर्शक आहे. आणि आज डॉक्टर रानडे इथे आले आणि अतिशय गहन अशा विषयावर इतक्या मोकळेपणाने बोलले आणि सोप्या पद्धतीने बोलले, जे ते बिर्लांसारख्या मोठ्या उद्योग समूहाचे नुसते कन्सल्टंट नाहीत, तर ते एक उत्तम अध्यापक सुद्धा आहेत, हे त्यांच्या बोलण्यावरनं लक्षात आलं. आणि त्यामुळे येत्या दशकामध्ये काय प्रकारचे ट्रेंड्स हे येतील भारतामध्ये, त्याची कारणं काय आहेत, अशी त्यांनी थोडक्यामध्ये आपल्याला सांगितली. खरं तर प्रबोधिनीमध्ये आणि त्याच्या माजी विद्यार्थी मंडळामध्ये हा कार्यक्रम घडवणं हे एक फार मोठं औचित्य झालं असं मला वाटतंय. कारण प्रबोधिनीचाही सतत असा दृष्टिकोन असतो की आगामी काळामध्ये जे की घडायचं आहे ते परिस्थितीचा जसा परिणाम होणार आहे तसं आम्ही कोणीतरी घडवणारे आहोत. इकॉनॉमिक्सला ही टर्म इतकीशी पसंत नाही, आम्ही कोणी घडवणारे आहोत ही. पण त्यामुळे हे दोन्ही प्रवाह एकत्र आले या सगळ्या चर्चेच्या निमित्ताने, की ध्येयवादी कार्यकर्त्याला हे माहिती पाहिजे की जगात काय चाललंय आणि परिस्थिती कशी बदलतीये. ती जगात काय चाललंय याचं विश्लेषण करणाऱ्यांना हे माहिती पाहिजे की आपण एखादं सोल्युशन देऊ शकतो का, त्याला काही मर्यादा आहे. आणि ते सोल्युशन हे जनतेतनं निर्माण झालं पाहिजे असा निष्कर्ष आजच्या भाषणाचा त्यांनी आपल्याला सांगितला. तो मला एकूण या सगळ्या अभ्यास गटांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा वाटतो. प्रबोधिनीमध्ये एक अर्थशास्त्र अभ्यास गट आणि आता
आंतरविद्याशाखीय अभ्यास गट, सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास गट असा चालतो. अनेक पुस्तकं आपण अभ्यासाला घेतो, त्यातनं हे लक्षात येतं की सोशल सायन्सेसना प्रेडिक्टिव्ह व्हॅल्यू किती असते, त्याला काहीतरी मर्यादा आहे. ट्रेंड्सचा अभ्यास आपण करू शकतो, त्याच्यावरनं नजीकच्या भविष्य काळामध्ये कोणत्या ट्रेंड्सचा प्रभाव अधिक असेल हे आपण काही प्रमाणात सांगू शकतो. परंतु जो मनुष्य स्वभाव आहे आणि जे समुदाय आहेत वेगवेगळे, त्याची जी काही कल्चर्स आहेत, याचे मोठे परिणाम हे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारांनी होत असतात. आणि त्यामुळे हिंदुस्थानातली जनता उद्या काय तिला वाटतंय याचा सगळ्यात मोठा परिणाम हा होणार आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी जी एक फार अतिशय चपखल उपमा दिली की ती पोल्युशनची, की तुम्हाला किती चालणार आहे हे भारतीय जनता म्हणून ठरवा. एवढं पोल्युशन चालेल आणि तरीही विकास पाहिजे. प्रत्येक घर हे मला एअर कंडिशन पाहिजे. यू डिसाईड, मग त्याची पोल्युशनची क्वांटिटी काढा, त्याचं काय पुढे करायचं ते ठरवा. तसं हे सगळं आपल्याला काय प्रकारचं एकूण हिंदुस्थानामध्ये किती इनइक्वॅलिटी चालणार आहे. त्यांची डॉक्टर रानाडेंची खूप चांगली भाषणं यापूर्वीची सुद्धा यूट्यूबवरही प्रसिद्ध आहेत, आपण जरूर पहा. गिनीज कोइफिशियंटचंही त्यांनी चांगलं विश्लेषण त्याच्यामध्ये केलं आहे. आणि त्यामुळे ही जी काही डिस्पॅरिटी आहे, ही डिस्पॅरिटी विकासाच्या आत्ताच्या मॉडेलमुळे वाढत वाढत चाललेली आहे असं त्यांनी म्हटलं. श्रीमंत गरीब याच्यातल्या दरीबद्दल ते बोलले. तसं रिजनल डिस्पॅरिटीज, वेगवेगळ्या प्रांतांमधली सुद्धा विषमता, याच्याही बद्दल ते बोलले. आणि जी काही चर्चामध्ये निर्माण झाली की जी ध्येयवादी कार्यकर्त्यांच्या मनात होती की अरे याच्यावरचं मग काहीतरी उत्तर काढलं पाहिजे की खरोखरच अविकसित हा भाग कसा पुढे जाऊ शकेल आणि त्यात संपत्ती निर्माण करण्याची प्रक्रिया ही आणखी वेगवेगळ्या पद्धतीने कशी मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये करता येईल, ही एक अर्ज अशी ध्येयवादी कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये सतत निर्माण होते. पण याच्यासाठी एक समाज मानस बांधावं लागेल असं त्यांनी आज आपल्या भाषणामध्ये आपल्याला सांगितलं. मला असं वाटतंय की अनेक प्रश्न असे आहेत की ज्यातनं आपल्याला विचाराला त्यांनी प्रवृत्त केलेला आहे. आणि हाच मला वाटतं या व्याख्यानाचा उद्देश होता. प्रबोधिनीसारख्या संस्थेत आज पहिल्यांदाच ते आलेले आहेत. गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थेचा आणि प्रबोधिनीचा अगदी डॉक्टर दांडेकर आणि रथ यांचा पॉवर्टी ऑफ इंडियाचा अभ्यास जेव्हा चालू होता तेव्हापासूनचा अप्पासाहेबांचा आणि त्यांचा परिचय होता. आणि त्या संस्थेचे आता व्हाईस-चान्सलर म्हणून डॉक्टर रानाडे यांनी सूत्र हाती घेतली आहेत. अनेक प्रकल्पांच्या निमित्ताने आपल्यापैकी काही कार्यकर्ते त्यांच्या इन्स्टिट्यूटशी संबंधित आहेत. तर हा संबंध असाच वाढावा. आपल्या मधल्या ज्या कार्यकर्त्यांना इकॉनॉमिक्स या विषयामध्ये अधिक सखोल जायचं आहे अशांना त्यांनी मार्गदर्शन करावं भावी काळामध्ये. तर ते दशक नक्कीच आपल्याला आवडेल अशी मला खात्री आहे. अनेक कार्यकर्त्यांचे त्यातले ते मेंटॉर म्हणून जर आपल्याला उपलब्ध झाले तर हे जे की प्रबोधिनी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट आणि व्यक्तिशः डॉक्टर रानडे यांचं नातं आजच्या व्याख्यानाच्या निमित्ताने तयार झालं आहे, हे अतिशय मोलाचं होईल. प्रबोधिनीमध्ये शैक्षणिक पद्धतीने आणि कार्यकर्ता वृत्तीने हा एक्सरसाइज आपण आगामी दशकासाठी गेल्या वर्षभर केला की खरोखरच 2022 ते 2032 या दशकामध्ये काय करायचं आहे एकूण प्रबोधिनीला, त्याचा एक भवितव्य लेख, एक पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन आपण तयार करायला घेतला. आणि तो 2-4 लोकांनी केला नाही, तर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्समध्ये आणि प्रबोधिनीच्या भौगोलिक केंद्रांमध्ये 200 कार्यकर्त्यांनी मिळून अगोदर हा एक्सरसाइज केला की एक सिनारिओ रायटिंग एक्सरसाइज केलं की काय प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, शिक्षणात काय होईल, उद्योगात काय होईल, व्यापारात काय होईल, शेतीमध्ये काय होईल, वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रांमध्ये काय बदल होतील आणि मग ते आपल्या सगळ्या प्रबोधिनीच्या वेगवेगळ्या विभागांवर काय प्रभाव टाकतील आणि मग त्यातले अनिष्ट असे जे ट्रेंड्स आहेत ते बदलण्यासाठी आपल्या हातात साधनं काय आहेत, ते करण्यासाठी आपलं व्हिजन काय आहे एकीकडे आणि मग आपलं मिशन काय आहे अशी उद्दिष्ट निश्चित केली आहेत. आणि त्या उद्दिष्टांच्या पुस्तिका आपण छापलेल्या आहेत. आजच्या वक्त्यांना ती पुस्तिका आपण आज जरूर देणार आहोत. आणि असा पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन हा संस्था पातळीवरती, संघटना पातळीवरती आपण करू इच्छितो. आणि त्यात आपण असं म्हटलंय की महाराष्ट्राच्या अविकसित अशा भागामध्ये प्रबोधिनीचा याच्या पुढचा विस्तार झाला पाहिजे आणि प्रत्येक रेव्हेन्यू डिव्हिजनमध्ये, 6 रेव्हेन्यू डिव्हिजन्समध्ये प्रबोधिनीची केंद्र निर्माण झाली पाहिजेत आणि 6 प्रांतांमध्ये भारताच्या प्रबोधिनीची अशी मनुष्यघडणीची केंद्र झाली पाहिजेत असं त्या पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅनमध्ये आपण म्हटलेलं आहे. आपले संपर्क हे गेल्या
5 ते 7 वर्षामध्ये विशेष जारीनी छत्तीसगड असेल, अरुणाचलासारखं पूर्वांचलातले प्रांत असतील, जम्मू अँड काश्मीर असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये आपल्या कार्यकर्त्यांचे संपर्क सुरू झालेले आहेत. त्याला काही ठोस योजना आगामी काळामध्ये आपल्या डोळ्यासमोर आहे. तेव्हा असं भविष्याबद्दलचं ठोस चिंतन आणि त्याची कृती करणारे आपण सगळे कार्यकर्ते आहोत. आणि माजी विद्यार्थी आणि त्याची संघटना म्हणून सुद्धा याच्यामध्ये मोठं योगदान करायला आपल्याला संधी आहे. या सगळ्या विचार प्रक्रियेला चालना मिळावी यासाठी आजच्या व्याख्यानाची योजना केलेली होती. आणि यासाठी डॉक्टर रानडे आज आपल्यामध्ये आले. त्यांनी अतिशय उद्बोधक असं व्याख्यान आपल्यापर्यंत दिलं. याबद्दल आपल्याला मनःपूर्वक धन्यवाद देतो. आणि आपण सगळ्यांनी असेच याच्या पुढचा हा त्यांच्याशी संपर्क हा चालू ठेवावा अशी आशा व्यक्त करतो. ज्ञानप्रबोधिनी या संस्थेच्या वतीने मी त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद देतो. आपली जी अल्युमनाय असोसिएशन आहे त्याच्या अध्यक्षा चेतनाताई गोसावी आता या सगळ्या कार्यक्रमाचा समारोप करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. विज्ञान ज्ञान आमुचे परिपूर्ण होवो, अभ्यास देश स्थितीचा समतोल राहो, अशी प्रार्थना शाळेत असल्यापासून आपण रोज करत आलोय. आणि मला असं वाटतं की आजच्या संपूर्ण दिवसभराच्या कार्यक्रमाकडे जर आपण बघितलं तर माजी विद्यार्थी संघटनेने हेच ध्येय पुढे चालू ठेवलंय असं आपल्या लक्षात येईल. 2 वर्षापूर्वी आपण ज्या वेळेला माजी विद्यार्थी संघटनेची स्थापना केली त्यावेळेला आपण आपल्या ध्येयांमध्ये 4 महत्त्वाच्या गोष्टी ठेवल्या होत्या. माजी विद्यार्थ्यांसाठी माजी विद्यार्थी, अल्युमनाय फॉर अल्युमनाय, समाजासाठी माजी विद्यार्थी, मातृसंस्थेसाठी माजी विद्यार्थी आणि देशासाठी माजी विद्यार्थी. ही आपली 4 पद्धतीनं आपण माजी विद्यार्थी संघटनेची ध्येय मांडलेली आहेत. आणि त्याच दृष्टीने पुढे आपली वाटचाल असावी असं आपण सतत म्हणत आलेलो आहोत. आपले जे स्पेशल पर्पज ग्रुप्स आहेत ते ह्याच्यातले समाजासाठी माजी विद्यार्थी आणि देशासाठी माजी विद्यार्थी या 2 महत्त्वाच्या गोष्टींवरती विचारमंथन करत असतात. आणि आजच्या दिवसभराच्या कार्यक्रमाकडे जर आपण बघितलं तर सकाळी पहिल्यांदा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि एकात्मता ह्यांच्या अभ्यास गटाची किंवा स्पेशल पर्पज ग्रुपची जी खूप 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 लांबपर्यंत चालू असलेली एक मीटिंग झाली. आणि लवकरच आपल्या सगळ्यांच्या समोर त्याच्यात काय काय घडलं ह्याचे डिटेल्स येतीलच. त्याच्यानंतर आपण जी नुकतीच एक ॲक्टिव्हिटी आपली सुरू केलेली आहे ती म्हणजे बिझनेस नेटवर्क. कारण आपल्या माजी विद्यार्थ्यांपैकी एक असं आपल्या लक्षात आलं की 40% विद्यार्थिनी हे म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉईड, मग ते सर्व्हिसमध्ये असतील, प्रोफेशनमध्ये असतील किंवा व्यवसायामध्ये असतील, पण कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने ते सेल्फ एम्प्लॉईड आहे. आणि म्हणून मग आपलं स्वतःचंच इतकं मोठं मनुष्यबळ असताना आपण आपल्यामध्ये चांगलं नेटवर्किंग करून ह्या सगळ्याला चांगली चालना देऊन आपण आता जे म्हणतोय की आपलं स्वतःचं अर्थकारण, समाजाचं अर्थकारण आणि देशाचं अर्थकारण या सगळ्यालाच पुढे नेण्यासाठी या संघटनेची मदत आपल्याला ह्या पद्धतीनं नेटवर्कच्या पद्धतीने करता येणार आहे. आणि म्हणून आपली दुपारी ही बिझनेस नेटवर्क मीट झाली आणि त्यामध्येच आपलेच माजी विद्यार्थी असलेले आणि KPITचे फाउंडर CEO असलेले किशोर पाटील यांची मुलाखत झाली. तोही कार्यक्रम अतिशय सुंदर, साधा, सोपा, अतिशय सोप्या शब्दात त्यांनी व्यवसायाच्या रहस्याची म्हणजे व्यवसायाच्या यशाची सूत्र आपल्या सगळ्यांसमोर मांडली. आणि आता या सगळ्यावरती चेरी ऑन द केक ज्याला आपण म्हणतो, मगाशी ते म्हणाले की डेझर्ट वगैरे, आणि आजचा शेवटचा कार्यक्रम हा बहुतेक अशा पद्धतीने आपल्या सगळ्यांना डेझर्ट असा झाला की खूप सोप्या साध्या पद्धतीने पण आपल्या समोर आता काय असू शकेल, आजपर्यंत आपण काय करत आलोय आणि पुढे काय होऊ शकेल हे देशाच्या पातळीवर जसं दिसलं तसंच त्याच्यातून अनेक छोट्या छोट्या टेकअवेज आपल्या प्रत्येकासाठी होते असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे हा सगळाच सोपा सुटसुटीत कार्यक्रम पण अतिशय इफेक्टिव्ह झाला असं मला वाटतं. अजिबात फॉर्मल आभार कोणाचेच मानण्याची खरं म्हणजे गरज नाही, परंतु खूप छान वाटतं की असे मोठे लोक आपल्याला येऊन मार्गदर्शन करतात आणि आपल्याला त्यांच्याबरोबर जोडलं जाता येतं. तर आपल्या कृतज्ञतेचं प्रतीक म्हणून मी माननीय सुभाषरावांना अशी विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर अजित रानडे यांना आपल्या वतीनं एक छोटीशी भेट द्यावी. हे आपल्याच ग्रामीण
आपल्या ग्रामीण महिला जी संघटना आहे त्यांनी केलेल्या काही वस्तू आणि मगाशी सुभाषरावांनी ज्यांचा उल्लेख केला ते आपलं भवितव्य लेख आणि आपल्या काही प्रकाशनं अशी ह्याच्यामध्ये आहेत. संपूर्ण म्हणजे ज्ञानप्रबोधिनीचे किंवा आपल्या मातृसंस्थेचे आभार खरं तर मानणं हा मला माहीत नाही, आमच्यासाठी लहानपणापासून आजपर्यंत हे आपलंच घर आहे. परंतु तरीसुद्धा अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांना आपली जागा, आपलं सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करून देण्याबद्दल मी माजी विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने मातृसंस्थेचे आभार मानते. इथे आपल्याला ज्यांनी बाकी सर्व गोष्टींमध्ये मदत केली त्यासाठी, कारण सगळ्यांची नावं घेणं शक्य नाही, पण सर्वांचे मनापासून आभार मानते. आणि आज आपण सर्वजण इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात, कारण कुठलाही कार्यक्रम हा शेवटी माणसांवर अवलंबून असतो आणि त्यामुळे आपण सर्व मोठ्या संख्येने इथं उपस्थित राहिलात म्हणून तुमच्याही सगळ्यांचे आभार मानते. बुद्धीला खाद्य तर आज दिवसभरामध्ये खूप मिळालेलंच आहे. जाण्यापूर्वी थोडासा अल्पोपहार घेऊन पोटालाही खाद्य मिळावं अशी तरतूद केलेली आहे, तर त्याचा नक्की लाभ घ्यावा आणि पुन्हा पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.